20,000 টাকায় আমাদের রেডি হয়ে যাচ্ছে i5 NVMe SATA মোডের মধ্যে 200 টাকার তফাৎ। আসবো সেটা হচ্ছে রাইজেন। দেখিনি পাওয়ার সাপ্লাই, আমরা কিন্তু কম দামি পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করি না, মানে ভালো ভালো ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করি। ঠিক আছে, 12400F আমাদের সবথেকে ক্রিম প্রোডাক্ট, তাই তো? সেলও মারাত্মক বেশি i5 12 এর। টার্গেট নিচ্ছ তারা মিনিমাম লিকুইড কুলার দিয়ে তৈরি করো। i3 10 জেনারেশনের মধ্যে আপনারা দুটো স্টকে আমার কাছে পেয়ে যাবেন, সেটা হচ্ছে উইথ গ্রাফিক্স, উইদাউট গ্রাফিক্স। ওকে, কিন্তু থাকবে তো ভিডিও কন্টিনিউ ওয়াচ করতে হবে টিল দ্য এন্ড। গিগাবাইট এর 10 আর 610 ইউজ করছি আমরা হচ্ছে 12 থেকে। i5 এর ক্ষেত্রে হলে আমরা ক্রুশিয়াল ভেঞ্জেন্স আসবে, প্রচুর ভেরিয়েন্ট রয়েছে। তো এই যে 610 বোম্বার, হ্যাঁ 610 ট্যালিতে আমার কাছে কুপন কোড আছে, সেই কুপন কোড গুলো মানলে আপনারা অরিজিনাল উইন্ডোজ, এইবারে ভরি ভরি অরিজিনাল উইন্ডোজ লোকেরা পেয়েছে। তার সাথে কিছু কিছু লোকেরা 2 বছরের অ্যান্টিভাইরাস পেয়েছে। 8,500 টাকাতে শুরু হয়ে যায়। বাদার পরে চয়েস প্রচুর আছে। যদি আপনারা রেন্ডারিং করতে চান তার মানে 1650 গ্রাফিক্স কার্ড আমাদের লাগছে, যেটাতে পুরো i5 14 জেনারেশন 16GB RAM দিয়ে সবসময় 3-4 পিস স্টক থাকছেই। ঠিক আছে, 8500G সব পাচ্ছেন, 6টা কোর 12টা থ্রেড। 8600 সেম আপনি পাচ্ছেন, কিন্তু Ryzen 5 এর 7600 ঠিক আছে, এই তো B650 সিম্পল করে অ্যাডিশনালি ভিডিও দেখে বিহার থেকে আমার কাছে রিসেন্ট কালকে আমাদের মাল ডিসপ্যাচ আউট করেছে একজনের, যে তাদের যারা সিস্টেম নিচ্ছে তাদের জন্য ওয়্যারলেস হেডফোন থাকছে, আর যারা গিভঅ্যাওয়েতে মেশিন নিচ্ছে না, ঠিক আছে, মেশিন নিতে আসেনি, শুধু নরমাল গিভঅ্যাওয়েতে জিতেছে বলে নিচ্ছে, তাদের জন্য হচ্ছে 1000 টাকার ওয়্যার্ড গেমিং ইয়ার হেডফোন। যে খুব বেশি করে লাইক সাবস্ক্রাইব করো, তাহলে কোনো ডিসকাউন্ট দেবো না। ঠিক আছে, আজকে আমরা চলে এসেছি SMK ওয়ার্ল্ডে। SMK ওয়ার্ল্ডে আমাদের সঙ্গে রয়েছে मोहम्मद रियाज। ओके, कहाँ से आ रहे हो? टॉपसिया से। अच्छा, तो आज हम लोग कौन सा सिस्टम खरीदे? पर्पस क्या था सिस्टम का? गेमिंग का। तो गेम खेलने में अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ओके फाइन। तो यहाँ से आज जो हम लोगों के पास से सिस्टम लिया, तो तुमको कैसा लगा? मतलब रिकमेंड क्या करोगे तुम दोस्तों? रिकमेंड करें कि आप लोग भी आइए, लीजिए, अच्छा गेमिंग पीसी बिल्ड बनाइए। यहाँ पर ही मतलब अच्छा प्राइस में मिलता है। तो तुमको आज क्या प्राइस में, क्या डिस्काउंट में मिला है? हमको 4000 कम में मिले हैं यहाँ। अच्छा, एकदम हंसी देखो, उसका हंसी नहीं रुक रहा है। 4000 कम में उसको मिला है फ्रॉम अदर शॉप्स एंड एवरीवेयर। ही हैज सर्च्ड द प्लेसेस एंड एवरीथिंग। तो SMK वर्ल्ड को कितना रेटिंग देना चाहते हो? आउट ऑफ 10? आउट ऑफ 10 हाँ 9। तो 1% में हम लोग का घाटती चला गया, तो फिर 1% के लिए वो 1% नहीं दिया, तो 1% का कारण क्या 1% नहीं देने का? 1% का? हाँ, 13/10 क्यों नहीं दिया? अच्छा नहीं लगा कुछ, थोड़ा बहुत कुछ अच्छा नहीं लगा। एनीवेज, ही इज फ्रॉम तोपसिया, ऑल अराउंड लाइक। हाँ ना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब पूरा आएगा, कोई इशू भी नहीं है। ठीक है, तो बाय द वे SMK वर्ल्ड से आप लोग खरीदिए, बहुत अच्छा प्राइस हम लोग का चल रहा है। थैंक यू। साहिल, करेक्ट? एकदम। अच्छा सर, कहाँ से आ रहे हो? हावड़ा से। ओके, हावड़ा से आ रहे हो। सैमसंग का क्या मॉनिटर आप खरीद रहे हो? इजेंटियल S3। ओके, ये ऑनलाइन में या कहीं पे भी आप पूछे, क्या प्राइस आपको फॉलो अप में मिला था? ये प्राइस एक्चुअली हमको मिल रहा था 1200 रुपया में, लेकिन यहाँ 1200 नहीं, 12,000। हाँ सॉरी, 12,000 रुपये में मिल रहा था, और यहाँ पर हमको 10,000 रुपये मिला है। मैक्सिमम 2,000 रुपये का डिफरेंस है। 10,000 रुपये का डिफरेंस है। हम लोग हर मॉनिटर को हम लोग खोल के आप लोगों को दिखाया जाता है कि प्रोडक्ट टूटा हुआ है कि नहीं। यू बाई एट होलसेल प्राइस इन फ्रॉम SMK वर्ल्ड, और हम लोग हर मॉनिटर को आप लोगों को खोल के दिखा के चेक करके आप लोगों को देते हैं। तो SMK वर्ल्ड को कितना रेटिंग देना चाहेंगे आप? जितना रेटिंग दो उतना कम है। एक्चुअली पूरा मैंने पीसी बिल्ड किया था, मैक्सिमम 5 से 6,000 रुपया का पूरा टोटली डिफरेंस आया है ऑनलाइन से। 5-6 हजार रुपये बहुत मायने रखता है, बहुत ही कम में मिला है। और सबको क्या बोलना चाहते हो? सबको ये बोलना चाहेंगे, कहीं से भी पीसी बिल्ड करने का मन हो या किसी को भी आपके दोस्त को करने का मन हो, सीधा SMK वर्ल्ड बैरकपुर ट्रेन धर के आ जाओ। एकदम, थैंक यू। সো থ্যাংক ইউ দাদা এগেইন অ্যাডিশনাল স্টাডিকে ইনভাইট করার জন্য। তো দাদা, ফার্স্ট অফ অল আমার চ্যানেলের সঙ্গে SMK ওয়ার্ল্ডের অনেকদিন ধরে কোলাবোরেশন হচ্ছে, মানুষ বিশেষ করে আসছে, কিনছে, প্রচুর মানুষ কমেন্টে দেখলে বুঝতে পারবে, কমেন্ট দেখলেই বুঝতে পারবে। আর ভিডিও শুরুতে কাস্টমার রিভিউ থাকবে, তো একদম অবশ্যই কাস্টমার রিভিউ তো থাকছেই। একদম কাস্টমার রিভিউ কিন্তু প্রচুর ভরে রয়েছে। এছাড়া SMK ওয়ার্ল্ডের নিজস্ব ফেসবুক পেজ রয়েছে, সেখানে কিন্তু কাস্টমার রিভিউ সঙ্গে কাস্টমারের ফটো সব আপলোডিং হচ্ছে। প্রত্যেকটা জায়গা থেকে দূর থেকে লোকজন আসছেন, তাদেরকে আমি সত্যি খুব খুশি। আর আমি মেনশন করে দিই, SMK ওয়ার্ল্ড হচ্ছে কলকাতাতে ব্যারাকপুরে লোকেটেড, আর ব্যারাকপুরের মধ্যে সব থেকে পুরনো আর বিশ্বস্ত একটা জায়গা, যেখানে কম্পিউটারের সমস্ত ধরনের পার্টস, মনিটর, প্রসেসর, কিবোর্ড, যা লাগবে, গ্রাফিক্স, এভরিথিং পাচ্ছি আমরা।
একদম। আজকে আমরা কি কি কালেকশন দেখবো? আচ্ছা, সবার আগে ভিডিওতে প্রথমে বলে দিই, প্রত্যেকটা ভিডিও কিন্তু লোকেরা ভালো করে দেখছে না, তার সত্ত্বেও ফোন করছে, হোয়াটসঅ্যাপ করছে, মানে ভিডিও না দেখি ফোন না দেখেই ফোন করে দিচ্ছে আগে থেকে, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমরা যে এতটা কষ্ট করে ভিডিওটা বানাচ্ছি, যে রাত্রিবেলা 11:30টার সময় আমরা ভিডিও বানাচ্ছি, ঠিক আছে? তো সেগুলো লোককে বুঝতে হবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আজকের ভিডিও ভ্যালেন্টাইন্স ডে উইক নিয়ে চলে এসেছি আমরা 7 তারিখ থেকে 14 তারিখের জন্য এক্সক্লুসিভ, শুধু একমাত্র মহিলাদেরকে মানে এনকারেজ করার জন্য আমরা এনেছি এই অফারটা। আমরা এনেছি হচ্ছে মায়েদের জন্য, বউদের জন্য এবং বোন দিদি সবাই যারা গার্লফ্রেন্ডদের জন্য অবশ্যই, ঠিক আছে? তোমরা তাদেরকে নিয়ে আসতে হবে, তাহলে আজকে যে কনফিগারেশন আমরা ডিসকাশন করবো তাতে 1000 টাকা করে অফ আলাদা করে থাকবে। ওটা স্পেশাল ভ্যালেন্টাইন্স ডে অফার ভেন্ডারের তরফ থেকে, মানে ধরুন বড় বড় ব্র্যান্ড গিগাবাইট, এমএসআই এদের তরফ থেকে 1000 টাকা করে মেয়েদের নামে বিল হতে হবে। আপনারা যদি মানে তাদের বাড়ির লোককে নিয়ে না আসতে পারেন, অনেক দূর থেকে আসছেন, তাদের নামে বিল করলেও আপনারা 500 টাকা অফ পাবেন, সে না আসলেও, কিন্তু আধার কার্ডটা দেখাতে হবে। একদম। আচ্ছা, তার আগে আমি দাদা, যারা নতুন তোমাকে দেখছে, তোমার নাম, আউটলেটের অ্যাড্রেস কিভাবে আসবে? আমি সৌমিক ঘোষ, প্রোপাইটার অফ SMK World, SMK কম্পিউটার্স, আর আমাদের 15 বছর একদম 15 ইয়ার্স ধরে আমাদের চলছে। আমাদের কলকাতায় পুরনো ডিস্ট্রিবিউশনও আছে, আকিরা ইন্ডিয়া নামে, খুব ফেমাস ওটা, আকিরা ইন্ডিয়া নামে ডিস্ট্রিবিউশনটা হাউস আমাদের। তো মেন ব্যাপারটা হচ্ছে ব্যারাকপুর লোকেশনটাতে কিভাবে আসবে আমরা সেটা বলে দিই একটুখানি। আমাদের প্রাইসিং কিন্তু, রিটেল প্রাইসিং কিন্তু ব্যারাকপুর থেকে আপনারা পাবেন, ঠিক আছে? তো অনেক লোক ফোন করবে আপনারা চাঁদনি আউটলেটে আসলে কি হবে? চাঁদনিতে হচ্ছে B2B অনলি, মানে যারা ডিলার তাদের জন্য এনকারেজ করা হয়, হ্যাঁ, হোলসেলের জন্য এনকারেজ করা হয়, এবং ওখানে লরি টু লরি মাল চলে যায়। তো ওখানে আপনাদেরকে এনকারেজ করার জন্য কেউ নেই, এখানে এনকারেজ করার জন্য এক্স্যাক্টলি 3-4 জন টেকনিশিয়ান আছে, যারা সবাই বসে আপনি ডিসকাস করতে পারবেন অ্যাবাউট গেমিং, অ্যাবাউট রেন্ডারিং, আপনার অফিসিয়াল কাজ। আপনারা বাজে খরচা করবেন না, যেইটুকু দরকার সেইটুকু করুন। আপনারা আসছেন, এসে আমাকে বলছেন যে 30,000 টাকা মেশিন বানাবো, রিকোয়ারমেন্ট নেই, 15,000 টাকা রিকোয়ারমেন্ট, 18,000 টাকা মেশিনের রিকোয়ারমেন্ট, কাজ হয়ে যায়। আপনারা একটা আজকে একটু পরে আমরা ডেসক্রিপশনে আসবো, তার আগে আমি লোকেশনটা বুঝিয়ে দিই। লোকেশনটা সেটা হচ্ছে, আপনারা যদি হাওড়া থেকে আসেন তাহলে শিয়ালদা হয়ে নরমাল ব্যারাকপুর, দাদা বৌদি ব্যারাকপুর, কিন্তু এখন SMK ওয়ার্ল্ড ব্যারাকপুর, SMK ওয়ার্ল্ড ব্যারাকপুর, তো SMK ওয়ার্ল্ড ব্যারাকপুর বা SMK কম্পিউটার্স ব্যারাকপুর আপনি গুগল ম্যাপে মারলেই আপনারা পেয়ে যাবেন। এখনকার দিনে আপনারা প্রচন্ড স্মার্ট এনাফ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। তো মেন ব্যাপারটা হচ্ছে, আপনারা হাওড়া থেকে শিয়ালদা হয়ে আপনি চলে আসলেন 40-45 মিনিটসের মধ্যে, শুধু ব্যারাকপুর, নিউ ব্যারাকপুর নয়, চাঁদনির ওই সাইড দিয়ে যদি আসেন, মানে বজবজ বা ওই সাইড দিয়ে দমদম আসলেন, দমদম মেট্রো করে চলে আসলেন, দমদম থেকে মোটে 20 মিনিট লাগবে। 20 মিনিট আপনারা কষ্ট করে অবশ্যই আসেন, কারণ প্রাইসিংটা এতটা অ্যাগ্রেসিভ। চাঁদনির থেকে লোকেরা কম্পিট করে আসছে, আমাকে 3-3.5 টাকা রেট কম পাচ্ছে। এটা আমি বারবার বলি যে লোকেশনটা আগে বলে দিই, ব্যারাকপুর রেলওয়ে স্টেশন 4 নম্বর প্ল্যাটফর্মের ঠিক 1 থেকে 2 মিনিট পায়ে হাঁটা পথে রয়েছে SMK ওয়ার্ল্ড এর আউটলেট। দোকান থেকে স্টেশন দেখা যায়, এবং যারা শ্রীরামপুরের ওই সাইড দিয়ে আসছে, যাদের মনে হচ্ছে নিয়ারেস্ট স্টেশন শ্রীরামপুর পড়বে, তাহলে শ্রীরামপুর হয়ে ধোবিঘাট হয়ে আপনারা চলে আসতে পারছেন। আসতে অসুবিধা হলে গুগলে সার্চ করবে সিম্পলি SMK ওয়ার্ল্ড ব্যারাকপুর কলকাতা। খুব একটু মাঝখানে বারবার ইন্টারভিউ করছি, কারণ আমি খুব এক্সাইটেড আজকে এই ভিডিওটা নিয়ে। যারা চাকদা থেকে কিন্তু প্রচুর কাস্টমার আমি অ্যাডিশনাল তরফ থেকে পেয়েছি, যারা তোমরা চাকদা ভিউয়ার্স আছো অবশ্যই হিট লাইক আর কমেন্ট করো, ঠিক আছে? চাকদার থেকে প্রচুর আমরা কাস্টমার আছি, চাকদা কল্যাণী যারা কিনেছো এখান থেকে কেমন এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে অবশ্যই কমেন্টে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করো যে কেমন এক্সপেরিয়েন্স। যদি কোনো আমাদের তরফ থেকে ভুল ত্রুটিও হয়ে থাকে অবশ্যই কোঅর্ডিনেট করো, তোমরা ফোন করো। সার্ভিস আমি পকেট থেকে সার্ভিস দিচ্ছি, এরকমও ঘটনা ঘটেছে প্রচুর কাস্টমারদের, আমরা দেখেছি। আমার সাবস্ক্রাইবার খুব হ্যাপি, তাই বারবার SMK ওয়ার্ল্ড কে এডিশন ফিচার্স করছে। টাইমিং কি তবে কলিং টাইম 10:30 থেকে টানা 9টা অবধি আমাদের খোলা থাকে, 365 ডেজ, 365 ডেজ ওপেন থাকে 10:30 থেকে টানা 9টা অবধি। নো লাঞ্চ আওয়ার এরকম কোনো ব্যাপার নেই, অল্টারনেটিভ সব আছে। আর ফোন আওয়ারও সেরকমই 9টা অবধি, এবং 905 বলে যে নাম্বারটা আছে সেটাতে আমাকে পাবে হচ্ছে 10টা থেকে 12টা, পার্সোনাল নাম্বার। একটু হাতে সময় নিয়ে ভিজিট করবে, কারণ যেখান থেকে আসেন সিস্টেম তৈরি করতে একটু সময় লাগে, সময় নিয়ে আসবেন যেখান থেকে আসেন, 1-1.5 ঘন্টা হাতে নিয়ে আসবেন, রাইট? আমরা ঝটপট টু দি পয়েন্টে ঢুকি, বাকি সমস্ত যেটা শুনবো, বাজাজ ফিনান্স, EMI এভরিথিং শুনবো। হ্যাঁ, অবশ্যই শুনবো। তো আমরা প্রথমে চলে আসি অফারের দিক দিয়ে, যেটা বললাম সেটা মহিলাদের যে ক্যাটাগরিটা বলি, আরো শুনবো, তার আগে কনফিগারেশনে চলে আসি। কনফিগারেশনের মধ্যে যারা লোয়েস্ট মেশিন, আগেই বলে দিই, i3 থার্ড জেনারেশন, i5 থার্ড জেনারেশন, যেরকম মার্কেট প্রাইসিং চলছে 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 টাকা এর মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে। তো আপনারা ফোন করবেন, কাস্টমাইজ নিজেদের মতন করে নিন, কারণ i3 থার্ড জেনারেশন পাওয়া যায় হচ্ছে 500 টাকায়, ঠিক আছে? এটা বোর্ড পাওয়া যাচ্ছে 950 টাকা। আমি কিন্তু ওপেন প্রাইসিংই বলছি 61, এটা কিন্তু চট করে দেবেন। এই 61 মাদারবোর্ড কিন্তু আপনারা 900-950 টাকা প্লাস GST তে পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? এটা কিন্তু মনিটর নিয়ে না উইদাউট মনিটর ছাড়া, এটা ডিপেন্ড করছে, কাস্টমাইজেবল। তো 6,000 টাকার মধ্যে কারোর 5,500 টাকার মধ্যে i3 থার্ড জেনারেশন আমি দিল, তারপরে 7,200 টাকা একটা মনিটর নিয়ে নিল, তার মানে 6,000 টাকা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। কেউ যদি মনে করেন i5 থার্ড জেনারেশন নিলাম, মোটে 1,000 টাকা বেশি, ঠিক আছে? তার মানে 8,000 টাকা কমপ্লিট হয়েছে। এবার কেউ বললো না আমি 8 জায়গায় 16 জিবি র্যাম করবো, আপনি 1,000 টাকা বেশি দিয়ে 16 জিবি র্যাম করে নিন না, মোটে 16 জিবি 8 জিবি র্যাম আমার কাছে পেয়ে যাবে আপনার 550 টাকায়। তো 550 টাকা ছাড়া একটা 500 টাকা অ্যাড করে নিলে 16 জিবি হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো i3 থার্ড আর i5 ফিফথ আমি একটা আইডিয়া দিলাম। চলে আসছি ক্রিম প্রোডাক্ট। আজকে যেগুলো ক্রিম প্রোডাক্ট, আপনাদের আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো, থার্ড জেনারেশন, ফোর্থ জেনারেশন ভুলে যান, i5 হোক i3 হোক,
সরাসরি আপনারা নেওয়া শুরু করুন এবার DDR4, কারণ DDR4 ছাড়া কিন্তু সিস্টেমের উইন্ডোজ 11 খুব প্রবলেমেটিক হয়ে যাচ্ছে। মানে উইন্ডোজ 11 যেটা হ্যাঁ, লেটেস্ট একদম উইন্ডোজ 11 থেকে শুরু করতে গেলে আমাদের মিনিমাম 7 8 রিকোয়ারমেন্ট আছে, তবু আমরা 6 থেকে 16 জিবি র্যাম দিয়ে আপাতত করিয়ে দেওয়া হচ্ছে DDR4 সিরিজ, ঠিক আছে। তো i3 থার্ড জেনারেশন আমরা মোটামুটি 8 জিবি র্যাম 256 জিবি SSD ক্যাবিনেট SMPS দিয়ে পুরো শুধু সিপিইউটা কিটটা আমরা বলছি, র্যাম আমরা মোটামুটি দিয়ে দিচ্ছি ক্রুশিয়াল, আমরা কিন্তু আগা করেই বলি। আচ্ছা প্রথমে বলে দিই DDR3 তে আমরা ইউজ করবো হচ্ছে জিওনিক্স, আচ্ছা কনসিস্টেন্ট আছে, ঠিক আছে। ল্যাব কেয়ারও আমাদের কাছে আছে, ঠিক আছে, এই যে ল্যাব কেয়ার অলরেডি আছে এখানে। হ্যাঁ, এই র্যাম গুলো আমরা ইউজ করি, যেই র্যাম গুলোতে আপনার 3 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন, ঠিক আছে। তার সাথে সাথে এবার আমরা চলে আসছি হচ্ছে i3 6 জেনারেশনের আর i5 6 জেনারেশনের, বাকি কনফিগারেশন একই থাকবে 8 জিবি র্যাম 256 জিবি SSD ক্যাবিনেট SMPS। আমরা আজকে শুধু সিপিইউ নিয়ে কথা বলবো, কারণ মনিটর আর কিবোর্ড মাউস আপনি 400-500 টাকা দিয়ে কিনে নিন, একবারই ভিডিওতে বলে দিচ্ছি, বারবার বলবো না। কিবোর্ড মাউস 500 টাকা 400-500 টাকার মধ্যে বাজেট রাখুন, আর মনিটর 2000 টাকাটা বাজেট রাখুন, তাহলে এটা 2500 টাকা আপনারা যা যা ডিসকাশন করবো তার সঙ্গে অ্যাড করে নিন, ঠিক আছে। তো চলে আসছি এবার i3 থার্ড জেনারেশন আপনারা 6 জেনারেশন সরি i3 6 জেনারেশন আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে 10,000 রুপিজে অনলি। ইয়েস, i5 6 জেনারেশন আর i3 6 জেনারেশনের মধ্যে আমরা একটু দামের ডিফারেন্সটা বলে দিই, সেটা হচ্ছে 1,500 টাকা দামের ডিফারেন্স। আমরা i5 6 জেনারেশন আর i3 6 জেনারেশন 1,500 টাকা ডিফারেন্স, i5 6 জেনারেশন আমরা দিচ্ছি কিন্তু 10,000 টাকায়, 8,500 টাকায় i3 6 জেনারেশন, আচ্ছা ঠিক আছে, 2,500 টাকা অ্যাড করে নাও, ঠিক আছে। এবার i3 6 এখনকার দিনে আবার কেউ কিনছে না, কারণ যাদের বাজেট 12-12.5 পেয়ে যাচ্ছ তোমরা, কেন i5 6 এ যাবে না, i7 6 এ চলে আসি এবার। যাদের মনে হচ্ছে 14-15 টাকা বাজেট আছে, i7 6 আপনারা সিপিইউটা i7 6 8 জিবি র্যাম 256 জিবি SSD 256 জিবি আমরা এইটা আছে হচ্ছে SATA ধরে প্রাইস গুলো বলা, NVMe SATA মোটে 200 টাকা তফাৎ, মোটেই 200 টাকা, 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, 5 বছর ওয়ারেন্টি, ঠিক আছে। এবং যখনই আমরা DDR4 সিরিজ ঢুকে যাচ্ছি, যেহেতু DDR4 চলে গেল, তখনই আমাদের DDR3 সেগমেন্টটা কিন্তু চলে গেল, সাইড হয়ে গেল। আমরা চলে এলাম আবার হচ্ছে ক্রুশিয়াল দ্য ব্র্যান্ড, 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি দিয়ে আপনারা ক্রুশিয়াল দিয়ে শুরু করুন। DDR4 এর মধ্যে আমাদের কাছে আপনি কর্সিয়ারও চাইলে লাগাতে, কিন্তু ওয়েস্ট অফ মানি। ছোট ছোট প্রোডাক্ট গুলোতে আপনারা কিন্তু অবশ্যই বড় মেটেরিয়াল লাগাতে যাবেন না, বাজে খরচা যেটা ভ্যালু ফর মানি সেটাই লাগান। তো i7 6 জেনারেশন আমরা 13,000 টাকায় তৈরি করেছি কিবোর্ড ক্যাবিনেট SMPS দিয়ে, তার মানে এর সঙ্গে 2,500 টাকা অ্যাড করলে 15,500 টাকায় আপনারা i7 6 জেনারেশন দিয়ে একটা 19 ইঞ্চি মনিটর দিয়ে আপনার রেডি হয়ে যাচ্ছে, পুরো রেডি হয়ে যাচ্ছে। ওকে, তো i7 6 জেনারেশন আমাদের প্রাইস কত আসছে? 15,500 টাকায় পুরো কিট হল, 13,000 টাকায় সিপিইউ, বাকিটা কাস্টমাইজ করুন আপনারা, বাকিটা কাস্টমাইজ 13,000 আপনাদের পড়ছে টোটাল মেশিন। আর আপনারা যদি মনিটরটা কাস্টমাইজেশন করেন তাহলে অ্যাপ্রক্স হয় এরকম 15,000 এর কাছাকাছি। হ্যাঁ, একটা র‍্যাম পড়ে মোটে 1,000 টাকা রাফলি আমি বলছি, তাহলে 1,000 টাকা পাচ্ছি মানে 1180 আছে ট্যাক্স ফ্যাক্স। এটা অনলাইনে আপনার 1350 1450 রেঞ্জ আছে, অনলাইনের প্রাইসগুলো কিন্তু এবারে আমরা মেনশন করব এবারে, ঠিক আছে। এবং চাঁদনি রেট আছে মোটামুটি 1350 টাকা, ঠিক আছে। আমি বারবার বলে দিই চাঁদনি মার্কেট কেন কলকাতার সমস্ত জায়গা থেকে কিন্তু বেস্ট প্রাইসে আপনারা কিন্তু SMK ওয়ার্ল্ডে পেয়ে যাবেন। আমাদের জিএসটি সময় দিতে 1100 থেকে 1150 এর মধ্যে মুভমেন্ট করে আজকে ভিডিও বানাচ্ছি, সেই হিসাবে আমরা একটা আইডিয়া দিচ্ছি। প্রাইস আপ ডাউন করে, তবু 50-100 টাকা হেরফের আমরা ম্যানেজ করে দিই অন্য জায়গায়। আচ্ছা নেক্সট এবার চলে আসি, এবার হচ্ছে নেক্সট কনফিগারেশন 8 জিবি এর সঙ্গে আরেকটা 8 জিবি অ্যাড করে মোটে 1,000 টাকা, কিন্তু মানে 13,000 টাকা থেকে 16 জিবি যদি কেউ i7 6 জেনারেশন রেডি করতে চায় তাহলে তার 14,000 টাকা কিটটা রেডি হয়ে যাবে। ওকে, ঠিক আছে, মানে কাস্টমাইজেশন অলসো অলওয়েজ अवेलेबल। আচ্ছা এই যে i7 6 জেনারেশন যে সেটআপটা দেওয়া হলো, এটা দিয়ে আমরা কি কি পারপাসটা ফুলফিল করব? এটাতে পারপাস হচ্ছে জাস্ট আমরা স্কুলে মোটামুটি ধরুন 8-9 অবধি পড়াশোনা করে সেই স্টুডেন্টগুলোর জন্য আমরা প্রোভাইড করি, কলেজ স্টুডেন্ট বা তারা ধরুন আমরা এডুকেশনাল পারপাস ইউজ করি, হ্যাঁ ধরুন কলেজে পড়ছে কিন্তু তার কোনো কাজ নেই ইউটিলিটি। অনেক তো হয় যে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং গেমিং ছাড়া মেশিন ইউজ করতে চায়, বাড়িতে কম্পিউটার বেসিক পড়তে চায়, এক্সেল কাজ করবে, ট্যালি সবথেকে ভালো হচ্ছে এখন সবাই পড়াশোনা করছে ট্যালি নিয়ে, একটু চাকরি বাকরির জন্য এগুলো করছে, এই 10-12 হাজার টাকা কিন্তু খরচা করলে এনাফ ইনভেস্ট করো, এখানে ইনভেস্ট করো, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকছে, হেডেকলেস থাকো তোমরা, ঠিক আছে। আচ্ছা চলে আসি এবার হচ্ছে সরাসরি আমরা হচ্ছে 10 জেনারেশন, কারণ 6 এর পরে 7 8 9 ইউজ করে কোনো লাভ নেই। আমার কাছে কিছু ক্রিম প্রোডাক্ট থাকে, ভিডিও মিস করলে আপনারা কিন্তু মাঝে মাঝে আমি এমন কনভারসেশন বলবো সেগুলো কিন্তু মারাত্মক। আচ্ছা গিফটস এর কথা বলে দিই, আগেরবারে ভিডিওতে লাস্টে দেখে দেবে, কমেন্টস আমরা শেয়ার করে দেবো যারা যারা গিফট পেয়েছো, ঠিক আছে। এই ভিডিওতে কিন্তু প্রশ্ন উত্তর থাকবে এবং তার সাথে গিফট থাকবে কিন্তু লাস্টের দিকে। এই ভিডিওতে কিন্তু ভিডিও দেখতে হবে, লাস্টে কিন্তু কিছু কোশ্চেন্স করবে, সেই কোশ্চেনের অ্যানসার দিলে নেক্সট ভিডিওতে কিন্তু গিভঅ্যাওয়ে থাকছে, ঠিক আছে। আচ্ছা নেক্সট এবার আমরা চলে আসছি হচ্ছে সরাসরি 10 জেনারেশনে। আর 10 জেনারেশন আসার আগে একটা ইন্টারাপ্ট করে দিই, আমাদের কাছে কিন্তু সেকেন্ড হ্যান্ড ডেস্কটপ মাঝে মাঝে ক্রিম প্রোডাক্ট ঢোকে, সেকেন্ড হ্যান্ড ডেস্কটপ, কিন্তু আপনাদেরকে খোঁজ রাখতে হবে
অসাধারণ প্রাইসে আপনারা কিন্তু বাবাজি সেকেন্ড হ্যান্ড ডেস্কটপ আমরা দেখছি এখন ফেসবুকে প্রচুর মার্কেট প্লেসে আপনারা সার্চ করছেন, ফেসবুকে দেখছি যে আজকে আমার কাছে একটা ল্যাপটপ আছে আমি বেচে দিচ্ছি 15,000 টাকায়, আপনারা ঝাঁপিয়ে পড়ছেন 15,000 টাকা ল্যাপটপের জন্য, 20,000 টাকা একটা ডেস্কটপ বিক্রি করছে, শুধু লিখে দিচ্ছে i5 কনফিগারেশনটা, জেনারেশন মেনশন করছে না, বারবার বলছি জেনারেশন অনুযায়ী প্রাইস কিন্তু ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপ দুটো কেনার ক্ষেত্রেই দেখে নিন কিন্তু আপনারা। এখানে কিন্তু সেকেন্ড হ্যান্ড ল্যাপটপ আর সেকেন্ড হ্যান্ড ডেস্কটপ থাকে, ল্যাপটপ অ্যাভেলেবল বাট ডেস্কটপ লিমিটেড থাকে, কল করে i3 9 জেনারেশন দিয়ে আমার কাছে আজকেই আমি নাম নিচ্ছি না, আমাদের এখানে তো মোবাইলের বাজার ভালো আছে, এটা থেকে আমরা সাপ্লাই করি। i3 9 জেনারেশন আমাদের কাছে খুব ভালো নাম করাই, তারা নিয়েছেন পুরো কিট 10,000 টাকায় পেয়েছে, পুরো সেকেন্ড হ্যান্ড কিটটাও আন্ডার ওয়ারেন্টি। i3 9 জেনারেশন পেয়েছে, আজকে i3 10 জেনারেশন আমার কাছে অলরেডি এখন অ্যাভেলেবল আছে মোটে 12,500 টাকায় সেকেন্ড হ্যান্ড ডেস্কটপ, ঠিক আছে, আন্ডার ওয়ারেন্টি 8 মাস 1 বছর বয়সে। তো এই ধরনের সেকেন্ড হ্যান্ড ডেস্কটপের জন্য কিন্তু যুদ্ধ আসতে হবে লিমিটেড, এগুলো ওয়েটিং এ থাকতে হবে, নতুনের জন্য আনলিমিটেড স্টক আমার কাছে সত্যি সবসময় স্টক থাকে, মিনিমাম তো যেগুলো রানিং পরে 5-10 পিস করে আমাকে রাখতেই হয়, আর যেগুলো আলট্রা ফাল্টার মতন যেগুলো আসবো আমরা সেগুলো 1-2 পিস করে থাকবে। ভিডিওতে আছে। আর এসএমকে ওয়ার্ল্ড এর গোডাউন অনেকটাই স্টক রয়েছে, মানে ভেরিয়েশন আপনারা মানে দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে, মানে আপনারা এসএমকে ওয়ার্ল্ড অ্যাডিশনাল স্টাডি বলে আমাদের গোডাউন দেখে নিন। আমাদের ভিডিওতে কিন্তু গোডাউনের ক্লিপ আমি অ্যাড করে দেবো। আচ্ছা নেক্সট আমরা চলে আসছি হচ্ছে i3 আজকে শেষ করব, তারপরে এমডি ঢুকবো। তো i3 তে এবার আমরা চলে আসছি 12 জেনারেশন। তো হ্যাঁ i3 12 জেনারেশন, আমরা একটু প্রোডাক্টটা i3 10 জেনারেশন আমরা সেরকম ভাবে ফোকাস করছি না, তবু আমরা দেখিয়ে দিই। i3 10 জেনারেশনের মধ্যে আপনারা দুটো স্টকে আমার কাছে পেয়ে যাবেন, সেটা হচ্ছে উইথ গ্রাফিক্স, উইদাউট গ্রাফিক্স। ওকে, একটা উইথ গ্রাফিক্স, একটা উইদাউট গ্রাফিক্স। তো i3 10 জেনারেশন মোটামুটি আমরা দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের হাতে 15,000 টাকায়, 15,000 এ আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে i3 কত র‍্যাম থাকছে? 8GB র‍্যাম, সব করাতে 8GB র‍্যাম, 256 SSD, ক্যাবিনেট এসএমপি সমেত। আচ্ছা এবার একটু বলে দিই, চাইলে আপনারা কাস্টমাইজ করতে এসএমপি একটু ভালো দিতে পারেন, 1250 টাকা দিয়ে আলাদা করে ধরুন এসএমপি নিন বা 1,500 টাকা এসএমপি নিন, তো অ্যাডিশনাল ওগুলো অ্যাড করলেও আপনার 17-18,000 টাকা বেশি যাওয়ার কথা না। ওকে, ঠিক আছে, মানে 20,000 টাকায় আপনি i3 10 জেনারেশন হাসতে হাসতে আপনার রেডি হয়ে যাচ্ছে, 20,000 কমপ্লিট, মানে কিবোর্ড মাউস মনিটর সমেত 20,000 এর রেডি হচ্ছে। এবার গ্রাফিক্স দেওয়া, গ্রাফিক্স ছাড়া আমার দামের ডিফারেন্স কত, 1,000 টাকা 1,500 টাকা ডিফারেন্স থাকে। ঠিক আছে, তো আমি সাজেস্ট করবো যদি আপনার 10 জেনারেশন অফিসিয়াল কাজের জন্য যারা ট্যালি ফ্যালি কাজ করবে অফিসিয়াল গ্রাফিক্স দিয়ে নিতে পারো, বা এটার সঙ্গে 1200-1,500 টাকা একটা গ্রাফিক্স কার্ড লাগালেও এনাফ। আচ্ছা ঠিক আছে, নেক্সট চলে আসছে আমরা 12 জেনারেশন। 12 জেনারেশন জাস্ট আমাদের আজকে স্টক আউট i3 12 জেনারেশন। ঠিক আছে, i3 12 জেনারেশনটা আপনি পেয়ে যাচ্ছেন মোটে 1,000 টাকা বেশি, 1,000 টাকা বেশি দিয়ে, মানে 21,000 পুরো কিট। আমরা যদি সিপিইউ যদি ধরি শুধু, কারণ সিপিইউ হচ্ছে আমাদের যেটা 15, ওটা 16,000। আচ্ছা তাহলে এখানে র‍্যাম কি ইউজ আর মাদারবোর্ড কি ইউজ হবে? আচ্ছা এইবার আমি একটা মজাদার জিনিস বলে দিই, DDR4 এ আমরা সেম ক্রুশিয়াল র্যামই থাকছি, যেহেতু এটা ব্র্যান্ডে ঢুকে যাচ্ছে আমরা লোকাল তো র্যাম ইউজ করে, কারণ র্যামের লোকাল র্যাম আপনারা কিনবেন ভালো করে বিল দেখে নেবেন, যেগুলো জিওনিক্স ফিওনিক্সের যে ল্যাপকেয়ার বা আপনি যে কোনো ব্র্যান্ড তার আপনাদেরকে বোঝান, সেইগুলো 800-850 টাকা বেশি হয় না। ওকে, সেখানে আপনি মোটে 100-150 টাকা বেশি দিয়ে আপনি 1000+ ক্রুশিয়াল পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা এবার কোশ্চেনটা এখানে অ্যারাইজ করছে যে লোকাল র্যাম আর যেগুলো ব্র্যান্ডেড র্যাম দুটোর মধ্যে আমরা ডিফারেন্স কি থাকে? লাস্টিং মানে আমরা 3 বছর ওয়ারেন্টি দিয়ে যেটা আছে সেগুলো 4-5 বছর সাস্টেনেবল হচ্ছে, আর এগুলো 7-8 বছর টিকে যায়। ওকে, তারপর কনসেপ্ট ক্লিয়ার। আর ঠিক আছে, প্রাইসের ডিফারেন্স কত থাকে? প্রায় 150 টাকা ডিফারেন্স, ওই জন্য বলছি ফালতু নিয়ে লাভ নেই। তাহলে লাভ, ঠিক আছে, আমরা কাউন্ট করি না ওই জন্য। ভিডিওটা ভ্যালু ফর মানি হবে, যারা দেখছো সময় ধরে ইনফরমেটিভ হচ্ছে, ভিডিওটাকে শেয়ার করো, লাইক করো, অনেক কষ্ট করে আমরা খুব টেকনিক্যাল কনভারসেশন করি, আমাদের কাছে প্রাইসটা কিন্তু মেন মোটিভ নয়। রাইট, ঠিক আছে, কোয়ালিটি প্রোডাক্টসটা মেন মোটিভ একদম। i3 12 জেনারেশন সেম কিটটা আমরা 16,000 টাকায় পৌঁছে দিচ্ছি আপনার কাছে। আচ্ছা এবার বলে দিই, এর সঙ্গে কিন্তু গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাডিশনাল রয়েছে, যখনই আমরা 12 জেনারেশন ঢুকে যাচ্ছি 16,000 এর সঙ্গে আবার সেম 1,500 টাকা যদি আমরা গ্রাফিক্স কার্ড ঢোকাই, তো হয়তো অনেকগুলো প্রচুর গ্রাফিক্স কার্ড স্টক, আমরা একটু পরে ভিডিও করতে করতে চলে যাবো। ঠিক আছে, তো 1,500 টাকা আমাদের কাছে গ্রাফিক্স কার্ড শুরু হয়ে যায়, 2GB গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে। ঠিক আছে, আর আপনার হচ্ছে এবার 1350 টাকা। আমরা ভিডিওতে লাস্টে কিন্তু গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করব, ঠিক আছে চলো একদম। আচ্ছা তার সঙ্গে আবার কেউ যদি মনে করে 4GB আমি 730 ইউজ করবো, 2,500 টাকা 3,000 টাকার মধ্যে পেয়ে যাওয়া যায়। ঠিক আছে, তো বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিভিন্ন দাম, কিন্তু এর মধ্যে ঘোরাফেরা করে 2.5 থেকে। মাদারবোর্ডে কি ইউজ হবে? আচ্ছা মাদারবোর্ড বলে দিই একটুখানি। মাদারবোর্ড কিন্তু আমরা মানে যে কোনো 12 জেনারেশন সিরিজের জন্য আমরা আজকে কিন্তু এগুলো নিয়ে ডিসকাশন করব আমরা। আচ্ছা এগুলো কিন্তু থাকবে, তো ভিডিও কন্টিনিউ ওয়াচ করতে হবে টিল দ্য এন্ড স্পোর্টস। 10 জেনারেশনের জন্য আমরা ইউজ করছি হচ্ছে গিগাবাইটের 510, গিগাবাইটের 500, আর 610 ইউজ করছি আমরা হচ্ছে 12 থেকে। ঠিক আছে, 610 না? হ্যাঁ 610 এর এমএসআই সিরিজও আমাদের কাছে আছে, প্রচুর মাদারবোর্ড অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাছে প্রচুর আছে। ঠিক আছে, গিগাবাইট 610। হ্যাঁ ওকে, তো এবার আমরা বলে দিই i3 12 জেনারেশনের সিরিজে যেরকম বললাম আমরা ডিসকাশন করছিলাম 16,000 টাকা। এবার এখানে একটা মজাদার জিনিস আছে, আপনি যদি চান এটাকে DDR5 এ কনভার্ট করতে পারেন। i3 12 জেনারেশন, ইয়েস, যে কোনো 12 জেনারেশন i3 হোক কি i5 হোক, আমরা মাদারবোর্ড সুইচ করতে পারি DDR5 এ। ঠিক আছে, এই অপশনটা যেহেতু থেকে যাচ্ছে, তো DDR5 এর মাদারবোর্ডের মধ্যে মোটে 700 টাকা তফাৎ থাকে,
খুব ভালো করে শুনে নেন, 500 থেকে 700 টাকার তফাৎ থাকে। তার সাথে সাথে যদি আমরা একটু র্যামটা বাড়াতে হয়, কারণ DDR5 16GB নিচে পাওয়া যায় না, 8GB DDR5 আপনারা কিনবেন না, কারণ ওগুলো ভালো সাস্টেনেবল হয় না, ঠিক আছে। তো 16GB মিনিমাম আমরা যদি যেতে যাই তখন আমাদের 5200 শিফট করতে হচ্ছে, ঠিক আছে। তো 5200 যখনই আমরা যাচ্ছি, এবার i3 এর ক্ষেত্রে আমরা বাজে খরচা করব না। i5 এর ক্ষেত্রে হলে আমরা কর্সিয়ারকে প্রমোট করি i5 এর ক্ষেত্রে, কিন্তু আমরা বলবো আপনাকে যে ক্রুশিয়ালে আপনি থাকতে পারেন, যেহেতু আপনার ইয়েতে এডাটা এক্সপিজি বা ক্রুশিয়ালে আপনি যেতে পারেন, একটু সস্তা পড়ে i3। দিস ইজ ব্র্যান্ড, এর মধ্যে দামের ডিফারেন্স মোটামুটি 400-500 টাকা থাকে না। তাহলে আমি বলবো যে যখন আপনারা ইনভেস্ট করছেন তাহলে একটু ঠিকঠাক ইনভেস্ট করুন, তাহলে লং লাস্টিং হবে। বলে হচ্ছে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি মানে 10 বছর, 10 ইয়ার্স, ঠিক আছে। আর লিমিটেড মানে হচ্ছে 3 বছর 5 বছর, এগুলো মেনশন করা থাকে, একটু দেখে নেবেন। এই টার্মগুলো কিন্তু সবাই বলে না, কিন্তু আজকের ভিডিওতে কিন্তু পুরো ওপেনলি ডিসকাশন হচ্ছে। হ্যাঁ, একদম ওপেনলি ডিসকাশন হচ্ছে। নেক্সট এবার DDR5 এ আমরা ওটাই আসছিলাম। DDR5 এ যখনই আমরা 610 এ যাচ্ছি, মোটে র্যামের জন্য আমাকে আর 3000 টাকা বাড়াতে হচ্ছে, কারণ হ্যাঁ আমরা DDR4 এ 1000 টাকা দিয়ে 8GB পেয়ে যাচ্ছি, কিন্তু 16GB যখন ওখানে কিনতে যাচ্ছি তখন আমাদের পড়ে যাচ্ছে 3450 প্লাস জিএসটি। কর্সের ক্ষেত্রে আমি রেটটা বলছি 3350 প্লাস জিএসটি বা 3450 প্লাস জিএসটি, তার মানে 4000 টাকা রাফলি আমি 3850 টাকার মতো। তো 3850 টাকা যখন আমি ইনভেস্ট করছি, তার মানে আমার ডিফারেন্স কত হচ্ছে? 1100 আছে আর 3850 পাক্কা 2000 টাকা, তাই তো? 2000 আর এদিকে হচ্ছে 700-800 টাকা হচ্ছে মাদারবোর্ড, তার মানে হচ্ছে 3000 টাকা আপনি আরো বাড়িয়ে নিন। তার মানে আপনারা DDR5 এ মোটে 18,000 টাকায় আপনি কিন্তু i3 12 পেয়ে যাচ্ছেন, 18,000 19,000, এই হচ্ছে রেট। মানে একটা DDR4 দিয়েও আমরা i3 12 পাচ্ছি, একটা DDR5 দিয়েও i3 12 পাচ্ছি। প্রাইস ডিফারেন্সটা খুব একটা বেশি না, তো মোটে 3000 টাকা, 3000 টাকা, ঠিক আছে। 18 থেকে 19 এর মধ্যে ঘোরাতে হবে, যেটা আপনাদের চয়েস থাকবে আপনারা সেটা কিন্তু চুজ করতে পারবেন। এবার আপনারা কিন্তু বারবার বলেছি কিবোর্ড মাউস মনিটর কিন্তু আপনাদের চয়েস, কাস্টমাইজেশন অলসো अवेलेबल। আচ্ছা, এবার চলে আসছে আমরা i3 14 জেনারেশন, i3 14 জেনারেশন। আচ্ছা, ঠিক আছে। এই 12 14 আমাদের খুব রানওয়ে সেল হচ্ছে, আমাদের সরস্বতী পুজো জাস্ট শেষ হয়েছে। আমাদের দেখো i5 14 ছিল। হ্যাঁ, ওটা i5 14 আমরা আসছি, কারণ ওটা আমরা আজকেই স্টকিং করেছি, কারণ আমাদের সরস্বতী পুজো জাস্ট শেষ হয়েছে এবং আমরা সময় পাইনি আর পিক আপ করতে, কারণ AMD সেল এখন মারাত্মক চলছে, গরম AMD সেল আছে। আমি চাইবো কিন্তু একটা এমন সেটআপ করতে হবে ইন্টেল সিরিজ দিয়ে, যেটা দিয়ে আমরা কিন্তু ভিডিও হাইলি এডিট করতে পারি, অ্যানিমেশনটা একদম করতে পারি। একদম আমার কাছে আমরা রিভিউ তো অলরেডি দেবই, 1,30,000 টাকা একটা ডেস্কটপ আমরা রেডি করেছি। তারপরে আমাদের কিন্তু 1 লাখ টাকার উপর মেশিন মোটামুটি মাসে 12-15টা মিনিমাম সেল আছে, যেগুলো 1 লাখ টাকার উপরে যায়, সেরকম ম্যাটেরিয়াল এখানে রয়েছে। মানে আর 70-80,000 টাকা সিস্টেম আমার প্রত্যেক দিনের আছে, আমি কিন্তু ডাইরেক্টলি বলছি। হাই এন্ড একটা সিস্টেম বানাতে চাইছো, কাস্টমার চাইছো, সময় নিয়ে একটু আসো, আজকে থাকবে। হ্যাঁ, কারণ ডেস্কটপ আপনি আমাদের ফেসবুক পেজেই সব পেয়ে যাবে, ওগুলো ফেসবুক পেজে এসএম কলে পেজে পেয়ে যাবে। চলে আসছে এবার আমরা সরাসরি i3 14 জেনারেশনে। i3 14 জেনারেশন আমাদের চলে আসছে 21,000। এবার i3 14 জেনারেশনে কিন্তু DDR5 থেকেই শুরু হয়ে গেল। DDR5, হ্যাঁ, আচ্ছা 13 বন্ধ করে দিয়েছি। মাদারবোর্ড কি 610 ইউজ? মাদারবোর্ড 610। চলো, এটা DDR4 এ আছে, DDR5 মাদারবোর্ড আমাদের কাছে আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, 760 আছে, আপনি কাস্টমাইজ করতে পারেন 760 দিয়ে। অনেকগুলো রয়েছে, আপনারা আসবেন, প্রচুর ভেরিয়েন্ট রয়েছে। তো এই যে 610 আমরা, হ্যাঁ 610 ধরে নাও। এটা তো ওয়াইফাই সাপোর্টেড? হ্যাঁ, ওটা ওয়াইফাই সাপোর্টেড, ঠিক আছে। MSI রয়েছে, সব ধরনের ব্র্যান্ড আপনারা কিন্তু, হ্যাঁ, আপনারা সব ধরনের ব্র্যান্ডই আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাচ্ছেন, ঠিক আছে। যেখান থেকে দেখছি একটু কেমন লাগছে, প্রচুর, মানে এর পেছনে পুরো আমার ভরা মাদারবোর্ড আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, মানে এখানে তো স্যাম্পল রয়েছে, মেইন জায়গাতে আমরা এখনো যাই। হ্যাঁ, মেইন জায়গায় গেলে আমাদের প্রচুর, আর প্রত্যেকটা প্রসেসরের পিছনে আমরা 3টে করে মাদারবোর্ড রাখি, 3টে করে মাদারবোর্ড থাকে। 610 760 এর দুটো ভেরিয়েন্ট থাকে, 610 এর মানে এখানে যারা আসবে ওদের জন্য কিন্তু এটা মানে, হ্যাঁ, মানে কোন জায়গায় মানে এরকম না যে আমি এটা চাইছি না ওটা পাচ্ছি না, এরকম কোনো ব্যাপার নেই, ঠিক আছে। এলে পরে পাওয়া যায়, একদম। নেক্সট আমরা চলে আসছি হচ্ছে i3 14 রেজিস্ট্রেশন 21,000 টাকায় 16GB RAM দিয়ে আমরা কিন্তু কিবোর্ড ক্যাবিনেট এসএমপিস দিয়ে আমাদের ক্যাবিনেট কি ইউজ হবে আচ্ছা i3 14 জেনারেশনের জন্য এটাও আমরা 1000 টাকারই লো বাজেটেরই ক্যাবিনেট এসএমপিস ধরা আছে, কিন্তু এখানে আমরা 1250 টাকা পাওয়ার সাপ্লাই ধরেছি, ঠিক আছে। এটা খুবই নমিনাল। এবার আপনারা বলতে পারেন যে এত সস্তা কেন পয়সা দেওয়া হচ্ছে, এই এসএমপিস দেওয়া হচ্ছে। আমি একটা কথা বলি, সবার বাজেট আপনাদের মতন একই রকম থাকে না। আমার কাছে অনেক ধরনের কাস্টমার আছে, তাদের অনেক ধরনের সমস্যা থাকে, ঠিক আছে। তাদের 2 মাসের জন্য এখন ইউজ করছে, পরে পয়সা হলে তৈরি করবে, আপডেট করবে। তো আমরা একটা মিনিমাম একটা মার্কেটে যাতে আপনারা ঠকেন না, সেই জন্য আমরা সেই হিসাবে একটা কমপ্লিট কম্প্যাক্ট বাজেটে এই স্যার ডিসকাশন ভিডিও বলতে পারো, ঠিক আছে। আচ্ছা, এর সাথে তুমি যদি মনে করো যে আপনারা যদি মনে করেন যে 3000 টাকা আমি একটা সুন্দর ক্যাবিনেট, যেরকম 3000 টাকা 3,500 টাকা যে ক্যাবিনেট গুলো আমাদের বড় বড় কাছে, আমার এই ঘরে কিন্তু সবসময় বলি হাই এন্ড ক্যাবিনেট 18,000 টাকার ক্যাবিনেট আছে আমার কাছে, 10,000 টাকার ক্যাবিনেট আছে আমাদের কাছে, ঠিক আছে। প্রিমিয়াম সেগমেন্ট, আমার এই ঘরটা প্রিমিয়াম সেগমেন্ট, ওই ঘরে 3,000 3,500 কতগুলো করে ফ্যান থাকবে এইগুলো তো এবার ডিপেন্ড করে, এটা এরকম কাস্টমার একটা ফ্যান
দেখেন নেই, এটা লিয়েনলির ক্যাবিনেট আছে, একটা কাস্টমাইজ করতে হবে তোমাকে, ঠিক আছে? এর মধ্যে হ্যাঁ লিকুইড কুলার লাগাতে পারো আলাদা করে, 5,000 টাকা ধরো লিকুইড কুলার 3,500 টাকাতে আমাদের শুরু হয়ে যায়, ঠিক আছে? 240 লিকুইড কুলার সামনে দিকে আছে, ওগুলো সব এক এক করে আলাদা করে দেখাবো, ঠিক আছে? তো ইনিশিয়াল স্টেজে বলতে i3 14th জেনারেশন 21,000 টাকার মধ্যে আমাদের সিপিইউটা রেডি হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? এবার তোমরা একটু ভালো বলবো 24-25,000 টাকা অবধি বাজেট রাখো সিপিইউটার, মানে 25 রাখো তো বেস্ট হবে, ঠিক আছে? চলে আসছি এবার আমরা হচ্ছে সরাসরি i5 10 জেনারেশনে, i5 10th জেনারেশন, ঠিক আছে? i5 10 জেনারেশন আমরা শুরু হয়ে যাচ্ছে সেম আমরা হচ্ছে i5 10 জেনারেশন 510 মাদারবোর্ড দিয়ে, 510 মাদারবোর্ড দেখালাম একটু আগে, এখানেই ছিল 510 মাদারবোর্ড, তোমার হাতে আছে, ঠিক আছে? এইটা দিয়ে আমরা মোটামুটি 18,500 টাকা রেডি হয়েছে, 8GB র্যাম 256GB SSD দিয়ে, ক্যাবিনেট এসএমপিএস ধরে, ঠিক আছে? এবার এখানে একটা গল্প আছে, DDR4 i5 10 জেনারেশন DDR5 হয় না, ঠিক আছে? মানে 12 থেকে তুমি DDR5 এর কাস্টমাইজ করতে পারো 4.5 এর মধ্যে, ঠিক আছে? এটা একটা গল্প বলে দিই, i5 10 জেনারেশন 18,500 টাকা যে রেডি হচ্ছে, এর মধ্যে কিন্তু গ্রাফিক্স ধরা নেই। যখনই আমরা 10-12 এর i5 এর ডিসকাশনে চলে আসছি, প্রত্যেকটা কিন্তু এইগুলোতে গ্রাফিক্স কার্ড আলাদা করে ইম্প্রোভাইজ তোমাদের করতে হবে, ঠিক আছে? মানে এই যে 12 এর উপরে i3 12 এর উপরে 1,500 টাকা গ্রাফিক্স কার্ডের দাম তোমরা ধরে রাখো, ঠিক আছে? তো যদি আমরা 1,500 টাকা গ্রাফিক্স কার্ড মিনিমাম আপাতত কাজ চালানোর শুরু, তার মানে 20,000 টাকায় আমাদের রেডি হয়ে যাচ্ছে i5 10 সিপিইউটা, ঠিক আছে? আচ্ছা, এর মধ্যে 1250 টাকা পাওয়ার সাপ্লাই ধরে বলছি আমি এটা, ঠিক আছে? আচ্ছা, তার সাথে সাথে কিবোর্ড মাউস মনিটর তোমরা আলাদা করে চয়েস করতে পারো। আমার কাছে কিন্তু মনিটর মানে গোডাউনের আজকে তো আমরা টাইমিং করতে পারবো না ভিডিও, তবু বলেছি আমাদের কাছে MSI এক্সক্লুসিভ আজকে প্রাইস আছে 22 ইঞ্চি MSI, যেটা আপনারা অনলাইনে দেখাচ্ছে 6,500-7,000 টাকা, আমাদের কাছে এক্সক্লুসিভ প্রাইস বলে দিই 5,900 টাকায় পেয়ে যাবে মনিটর। ইয়েস, 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, 5,900, 100 হার্টজ, নট 75। মানে দাদা যারা মনিটর কিনতে চাইছে আর আমরা চলে যাই চাঁদনিতে, আর চাঁদনিতে গিয়ে আমরা অনেক গলা কাটা দামে কিনতে হয়, তো সেক্ষেত্রে কি এখানে আসতে পারে হোলসেল দাম? অবশ্যই, আমার কিন্তু ডাইরেক্ট বিলিং, যাদের ডাইরেক্ট বিলিং হয় তারা কিন্তু প্রাইস করে, আমরা বারবার বলি আমরা খুব কম মার্জিনে কাজ করি, যার জন্য আপনাদের কাছে, এবং অনেক কাস্টমাররা কমেন্ট করতে পারো তোমরা যারা গিফট আর ইয়ে পেয়েছো, যারা এক্সক্লুসিভ আমাকে দেখেছো, আমরা যখনই সিস্টেমে একটা ক্যালকুলেশন মুখে করছি, যখনই আমরা ট্যালিতে ফেরি, আমার কাছে কুপন কোড আছে, সেই কুপন কোডগুলো মানলে আপনারা অরিজিনাল উইন্ডোজ, এইবারে ভরি অরিজিনাল উইন্ডোজ লোকেরা পেয়েছে, তার সাথে কিছু লোকেরা 2 বছরের অ্যান্টিভাইরাস পেয়েছে, আর কিছু লোক তো অ্যাডিশনাল স্টাডি সাবস্ক্রাইব করে এসেছে, সেটা দেখিয়েছে, তার উপর আবার আলাদা করে পেয়েছে, মানে বলেছে সে অ্যাডিশনাল স্টাডি দেখে এসেছে, কিন্তু দাদা তোমরা কিন্তু অবশ্যই মেনশন করবে, ডিসকাউন্ট কিন্তু থাকবে এক্সট্রা করে, ঠিক আছে? আর এখানে কিন্তু আপনাদেরকে তো বাজাজ ফিনান্স ইএমআই রয়েছে, ওটা শুনবো। বাজাজ ফিনান্স এখনই বলে দিই, আধার কার্ড প্যান কার্ড নিয়ে আসতে হবে, 50 কিলোমিটারের মধ্যে রেঞ্জে হতে হবে, এবং এখন নতুন যেটা আমরা শুরু করেছি, বাইরের স্টেট থেকে যদি তোমরা আসো তাহলে এখানে লোকাল 50 কিলোমিটারের মধ্যে একটা লোকের রেফারেন্স দিতে হবে, তার থ্রু দিয়েও আমরা স্যাংশন করাতে পারছি, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর নেক্সট হবে যদি i5 12, এবার চলে আসে সেগমেন্ট গুলো। আমার জুনিয়র লেভেল গুলো বেশি বিক্রি হয় না, আমি আগে থাকতেই বলছি ভিডিওতে, মানে এটা আমার অ্যাডিশনাল স্টাডির সোর্সেও বলতে পারো, মানে এটা আমার একটা হিউজ হয়ে গেছে, আমার চ্যানেলটা এটা মানুষের ডিমান্ড রয়েছে, ডিমান্ড আর প্রত্যেকটা গেমিং ডিমান্ড রয়েছে আমার, ঠিক আছে? আমার গেমিং ডিমান্ড প্রচন্ড বেশি, আমাদের গেমিং চেয়ার পর্যন্ত বিক্রি হয়, ঠিক আছে? গেমিং চেয়ার একটু দেখিয়ে দেবো আমরা, গেমিং চেয়ার গুলো এগুলো 10,500 টাকা থেকে শুরু হয়ে যায়। এই চেয়ারটা আমাদের জেব্রনিক্সের তরফ থেকে বেসিক্যালি দিয়েছে, এটা আমি এটা 20,000 টাকা মারবে, আপনারা 17,000 টাকা পাবেন, 17,000 এক্সক্লুসিভ প্রাইস পাবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার চলে আসছে এটা i5 কোনটা ধরেছো তুমি, এটা 12400F, ঠিক আছে? 12400F আমাদের সবথেকে ক্রিম প্রোডাক্ট, তাই তো? সেলও মারাত্মক বেশি i5 12 এর, কারণ i5 12 এখন 9,300 টাকা, 9,000 টাকা ট্যাক্স নিয়ে বলছি আমি, ঠিক আছে? মাঝে মাঝে 10,000 টাকা চলে যাচ্ছে, অনলাইনে প্রচন্ড মারপিট চলছে, আপনি আমাদের কাছে 8,000 টাকা প্লাস জিএসটি তে সারা বছর পাওয়া যায়, মানে 9,440 টাকা, কিন্তু অ্যামাজন ফ্লিপকার্টের যদি প্রাইস ড্রপ আউট থাকে, আপনি আমাদের কাছেও প্রাইস ড্রপ আউট পাবেন, মানে যেখানে যা প্রাইস ছিল তার থেকে এখানে কম পাবেন। 9,300 টাকা যখন অ্যামাজন রেট ছিল, আমাদের 9,000 টাকা লোকে। আমরা i5 12 জেনারেশন শুনছি, এর সঙ্গে পুরো কিটটা মানে গ্রাফিক্স দিয়ে, হ্যাঁ এইটাই আসছে আমরা, i5 12 8GB RAM 256GB SSD ক্যাবিনেট এসএমপিএস সমেত, এসএমপিএস কিন্তু বড়তে আমরা আলাদা করে দিয়েছি, আগের ভিডিওতেও আমরা বলছিলাম, তোমরা আগের ভিডিও একবার ঘুরে আসো পারলে, প্রত্যেকটাতে আমরা তখন মানে দেখিয়েছি পাওয়ার সাপ্লাই, কিন্তু এগুলো একটু দেখিয়ে দিই পাওয়ার সাপ্লাই, আমরা কিন্তু কম দামি পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করি না, মানে ভালো ব্র্যান্ডের পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করি, 3 বছর ওয়ারেন্টি, এইটা দেখে নাও। অ্যান্টি স্পোর্টসে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে 1 বছর ওয়ারেন্টি, সেখানে 2+1 এখন জেব্রনিক্স দিয়ে দিয়েছে, এখন 700 ওয়াটের জেব্রনিক্স চলে এসেছে, ঠিক আছে? তার সাথে 600 ওয়াট 500 ওয়াট সবকটাই আছে, কর্সার আছে, এমএসআই রয়েছে, এমএসআই অর্ডার, এটা আসুস না, এটা অর্ডার, হ্যাঁ। ও এটা কি গ্যাম্বিয়াস এর অর্ডার বলে বেসিক্যালি, গ্যাম্বিয়াস ভালো ব্র্যান্ড, কিন্তু কোকোনাট, গ্যাম্বিয়াস, হ্যাঁ, এগুলো একটু এক্সক্লুসিভ ব্র্যান্ডস, তোমরা অ্যাফোর্ড করতে পারলে অবশ্যই খুব ভালো, আর 1700-1800 টাকার মধ্যে 550 ওয়াট চলে আসে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আচ্ছা, নেক্সট এবার চলে আসি আমরা মাদারবোর্ড হচ্ছে 610, ঠিক আছে? আমরা 610 ইউজ না, 610 ধরে বাজেটটা বানিয়েছি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, DDR4, এবার এটার সঙ্গে আবার আমরা DDR5 ও যেতে পারছি, DDR5 ও আমরা আসতে পারছি, ঠিক আছে? ইয়েস। আচ্ছা, নেক্সট চলে আসি এবার আমরা পাশাপাশি 760 বম্বার আমরা দিয়েছি মনে একটু আগে, হ্যাঁ দেওয়া হয়েছে 760 বম্বারের, এটা DDR4 সিরিজ,
এটা DDR5 সিরিজ, ঠিক আছে? ওকে, DDR5 চলে আসছে। হ্যাঁ 2000 টাকা দামের ডিফারেন্স, i5 এই 2000 বলছি সরি 800 টাকা দামের ডিফারেন্স, 800 অনলি হ্যাঁ ডিফারেন্স। 800 অলরেডি ডিফারেন্স। আমাদের কাছে 610 MSI আছে, ঠিক আছে? 610 MSI MSI আছে, ঠিক আছে? 700 DDR4 ও পেয়ে যাবে। আর কাছে মাদারবোর্ডের চয়েস প্রচুর আছে, প্রচুর আছে, ঠিক আছে? ভেরিয়েশনস হ্যাঁ ভেরিয়েশন প্রচুর আছে। মাদারবোর্ড। আচ্ছা নেক্সট আমরা এবার এটার পুরো ডিসক্লোজ আউট করি। i5 12 এর আমরা কিন্তু প্রত্যেকটাই মিনিমাম কনফিগারেশন ধরে বানানো হচ্ছে। এর সঙ্গে যদি 700 তোমরা যদি চাও যদি ইউজ করতে চাও, তার মানে তোমাদের বাজেট বাড়াতে হচ্ছে 610 এর দাম মোটামুটি 5000 টাকা অ্যারাউন্ড প্লাস জিএসটি থাকে, 4850 5250 এর মধ্যে ঘোরাফেরা করে প্লাস জিএসটি। আচ্ছা এর সাথে তুমি যখনই চলে আসছো 9800 টাকা মুম্বাইতে চলে আসে 9400 থেকে 9800, তার মানে আমাদের বাড়ছে হচ্ছে রেট অ্যারাউন্ড 4000 টাকা। ওকে, তাহলে এই 4000 টাকা তোমাদের অ্যাড করতে মানে 20500 এ আমরা i5 12 জেনারেশন ক্লোজ করে দিচ্ছি 20500 টাকায়। তার সঙ্গে তুমি যদি 4000 টাকা অ্যাড করো মানে 24500 টাকায় DDR5 এ তুমি ঢুকছো, এই DDR4 এ ঢুকছো 760 মাদারবোর্ড দিয়ে। এটাই আবার যখন তুমি DDR5 এ ঢুকছো মোটে 3000 টাকা ডিফারেন্স। ওকে, মানে 20500 টাকায় আমরা DDR4 610 দিয়ে বানাচ্ছি, DDR5 এর জন্য 23500 টাকা পড়ছে। ওকে, DDR5 এর জন্য আচ্ছা DDR5 এর জন্য 23500 টাকা, 23500। 760 তেও সেম কনসেপ্ট হচ্ছে 24500 DDR4 এর হচ্ছে। আবার এইদিকে যখন আমরা যাচ্ছি তখন 4000 টাকা বাড়ছে, মানে হচ্ছে 28500 28500, ঠিক আছে? মানে বুম্বার DDR5 দিয়ে উইথ 16GB RAM কিন্তু ওটাতে। 16GB RAM। DDR4 এ 8GB থাকছে, ওটা DDR4 এ যখনই আমরা DDR5 এ জাম্প করি তখন 16GB চলে যাচ্ছে, আমাদের মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া। ডাবল RAM হয়ে যাচ্ছে, ডাবল RAM হয়ে যাচ্ছে। আর সাথে সাথে অবশ্যই 52 হার্টজ এর আছে, 56 হার্টজ ও আমাদের কাছে अवेलेबल আছে, ঠিক আছে? 56 হার্টজ মোটে 500 টাকা দাম বেশি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, গ্রাফিক্স কিছু অ্যাড হবে কি? গ্রাফিক্স, হ্যাঁ গ্রাফিক্স কার্ড তো প্রত্যেকটার জন্য আলাদা। আমরা তো বললাম এখন আজকে আমরা শুধু কিট নিয়ে কিট নিয়ে রয়েছে 1500 টাকা গ্রাফিক্স কার্ডে মিনিমাম। আপনাদের কাজের উপরে কিন্তু হ্যাঁ মিনিমাম যদি আপনারা রেন্ডারিং করতে চান তার মানে 1650 গ্রাফিক্স কার্ড আমাদের লাগছে, যেটাতে কুড়া করতে থাকবে। এবার 1650 দিয়ে আমরা যদি শুরু করতে চাই তার মানে 1650 আজকে রেট আছে 11,500 প্লাস জিএসটি রেট আছে, ঠিক মানে আছে? একটা ধরুন 12000 টাকার গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করলে কমপ্লিট আমরা হ্যাঁ। কিন্তু i5 12 দিয়ে মানে i5 12 ঠিকঠাক নামাতে গেলে 35 যদি তোমার বাজেট থাকে 35 এর উপরে উইল বি ভেরি গুড এনাফ। ভেরি গুড এনাফ। 30 হ্যাঁ। থেকে 35 বাজেট নিয়ে আসুন, i5 12 এর জন্য উইথ গ্রাফিক্স দিয়ে কমপ্লিট অ্যানিমেশন বা এডিটিং, গেমিং অল সেট i5 12 দিয়ে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছে। আমি বড় বড় চাঁদনির নাম নিচ্ছি দোকানদারদের, আমাকে নাম তো সেটা কারণ নাম নেওয়া যাবে না ভিডিওতে। কিন্তু market না হলে আমি সত্যি সত্যি বলছি তাদের কোটেশন নিয়ে এসে লোকেরা আমাকে চ্যালেঞ্জ করছে, আমরা 2,500-3,000 টাকা তারা রেট কম পাচ্ছে, ঠিক আছে? এবং আমার কিন্তু প্রত্যেকটা মেটেরিয়াল সিল প্রোডাক্ট, কেউ এটা কমপ্লেইন করতে পারবে না ওপেন বক্স কোনো মেটেরিয়াল। আই রিপিট প্রত্যেক কিন্তু জিএসটি ফিল। আমার কাছে ওপেন বক্স যদি আপনি পাবেন তো ওপেন বক্স আলাদা করে যদি আমাকে থাকে আমরা কিন্তু 1:1 ডিসকাশন করে নেবো যে আমার কাছে ওপেন বক্স এই মালটা আছে, তুমি কি নেবে? তোমরা যদি হ্যাঁ করো তাহলে আমি দিতে রাজি আছি, কিন্তু সেটা সিল কাটাই থাকবে, সেটা তোমাদের দেখেই বিক্রি হবে। একদম সেটা লিমিটেড থাকে, বাট লিমিটেড থাকে, সবগুলোতে কিন্তু জিএসটি দিয়ে থাকে। প্রত্যেকটা GST সিল প্রোডাক্ট কোম্পানি থেকে প্যান ইন্ডিয়া জিএসটি ইনপুটও পাবে তোমরা, মানে পুরো একদম জিএসটি ইনপুট যেটা পায় বেসিক্যালি কোম্পানি নামেও বিল করতে পারবে। নেক্সট কনভারসেশন চলে আসে তারপর i5 14 জেনারেশন দা এক্সক্লুসিভ প্রোডাক্ট এন্ট্রি, যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি করতে চলেছি। কারণ i5 14 জেনারেশন লোকেরা চট করে বাজেটের মধ্যে নামাতে পারছে না। i5 14 জেনারেশন আমরা আগের ভিডিওতে তো অসাধারণ এক্সক্লুসিভ প্রাইস দিয়েছিলাম, কিন্তু সেটা তো ছিল পুরো বছরের সবথেকে বেশি বড় সেল। মানে ওই প্রাইস অফার আর আসবে না, ওর অফারটা আবার আসবে না, আবার পরের বছর আবার ওই টাইমে যেটা রেট থাকে তার উপরে অফার। তবু i5 14 জেনারেশন আমি খুব সুন্দর দামে নামিয়ে দিয়েছি। i5 14 জেনারেশন 16GB RAM দিয়ে, হ্যাঁ আচ্ছা 256GB SSD ধরেছি, আপনারা চাইলে 500GB SSD করতে পারেন, ঠিক আছে? আচ্ছা তার সাথে আমরা মিনিমাম কনফিগারেশন যেটা হচ্ছে 1000 টাকার ক্যাবিনেট এসএমপি, 1200 টাকা পাওয়ার সাপ্লাই যায় না আমি জানি, তবুও আমি যেরকম বললাম আপনারা আমি চাইবো 2,500-3,000 টাকার পাওয়ার সাপ্লাই এটাতে ইউজ করতে মিনিমাম, ঠিক আছে? মানে MSI বা কর্সের ইউজ করতে লোয়েস্ট টু লোয়েস্ট আমরা যেটা প্রাইস কাটিং করতে পেরেছি 28,500 টাকায়, 28,500 উইথ জিএসটি। কিন্তু আমি বলছি প্রত্যেকটা রেট যেগুলো বলছি সব কিন্তু জিএসটি নিয়ে বলছি, ইনক্লুডিং জিএসটি করা আছে আমার। i5 14 জেনারেশন এর সঙ্গে 610 মাদারবোর্ড আমি ধরেছি, DDR5 16GB RAM আর হচ্ছে তোমার 256GB SSD, ক্যাবিনেট আলাদা, এসএমপিএস আলাদা, ঠিক আছে? মানে ধরে আমার 28,500 টাকা বানানো আছে। কিবোর্ড মাউস মনিটর 2,500 টাকা অ্যাড করে, তার মানে চলে আসছে হচ্ছে অ্যারাউন্ড 31,000 নিয়ে চলে আসছে। এবার গ্রাফিক্স কার্ডের কথা, গ্রাফিক্স কার্ড 1,500 টাকা যদি আমরা অ্যাড করি তার মানে আমাদের চলে আসছে 32,500 টাকার মতো। এর সঙ্গে গ্রাফিক্স কার্ড আমি মিনিমাম 4GB ইউজ করতে বলবো, 700GB মিনিমাম ইউজ করতে বলবো, ঠিক আছে? কারণ তার জন্য যাতে 35,000 এর মধ্যে তোমরা একটা বাজেট নিয়ে আসলে i5 14 জেনারেশন তোমরা দৌড়াদৌড়ি করতে পারবে। আচ্ছা যারা একটু হেভি কাজ করতে যাবে ওরা ধরুন একটা ভালো গ্রাফিক্স কার্ড নেবে তো 12,000 টাকা বাজেট নিয়ে আসতে পারে। হ্যাঁ অবশ্যই যা বলছি আমি, আমাদের গ্রাফিক্স কার্ড 12,000 টাকা, আমার কাছে 4060 আছে খুব সস্তা 23,000 প্লাস জিএসটি তে, ঠিক আছে? আমার কাছে ট্রিপল ফ্যান ওয়ালা আছে, মোটে 1000 টাকা বেশি দিলে আপনি ট্রিপল ফ্যান পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? তো এটা কিন্তু অবশ্যই কাস্টমাইজেশন অলসো अवेलेबल। আর আমি সমিতাকে রিকোয়েস্ট করব গ্রাফিক্স কার্ড কিন্তু ভিডিওতে থাকবে, কিছু ডিসক্লোজ আমরা করব প্রাইস। আচ্ছা নেক্সট আমরা চলে আসছি এবার i5 15 জেনারেশন। আজকের এক্সক্লুসিভ আগের ভিডিওতেও ছিল, এই ভিডিওতেও আবার আরেকটা দেখিয়ে দিচ্ছি 15 জেনারেশন, যেটাকে আমরা বলছি আলট্রা, ঠিক আছে?
তো আলট্রা এখন মোটামুটি অনলাইনে কিন্তু আনঅ্যাভেলেবল হয়ে গেছে, আমি কিন্তু আজকে চেক করেছি সেই হিসেবে বলছি। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা দিয়ে কিন্তু আমার তুখোর একটা সিস্টেম চাই। এটা দিয়ে তুখো সিস্টেম বলতে গেলে আপনাদের বাজেট যাদের 1 লাখের উপরে আছে তাদেরকে আমরা অবশ্যই বলবো আলট্রাতে চলে যান, ঠিক আছে। আচ্ছা, আলট্রাতে একটাই অসুবিধা, সেটা হচ্ছে আপনাকে এর সঙ্গে আলাদা করে ফ্যান কিনতে হচ্ছে। এবার আপনাকে আমরা বলবো এয়ার কুলার কিনবেন না, লিকুইড কুলার মিনিমাম যাবেন, কারণ যারা আলট্রা টার্গেট নিচ্ছ তারা মিনিমাম লিকুইড কুলার দিয়ে তৈরি করো। 1,10-20,000 টাকা বাজেট থাকলে খুব সুবিধা হয়। আমি তবুও একটা কনফিউশন বানিয়েছি, আমি সেটাই বলছি। 70,000 টাকা একটা সিস্টেম আমি বানিয়েছি, মানে শুধু সিপিইউটার বলছি, সেটার মধ্যে কি কি আছে সেটার মধ্যে আমি ধরেছি হচ্ছে একটা 1 TB P3 প্লাস SSD, ঠিক আছে, 1 TB P3 প্লাস SSD অবশ্যই, ঠিক আছে। আমি একটা 3,500 টাকার ক্যাবিনেট ধরেছি, একটা 2,500 টাকা পাওয়ার সাপ্লাই ধরেছি, মাদারবোর্ড এটা ধরেছি, মাদারবোর্ড 18,000 টাকা এই মাদারবোর্ডটা ধরেছি, এটা প্লাস জিএসটি। আমি লুজ রেট যেগুলো বলছি সেগুলো প্লাস জিএসটি আছে, ঠিক আছে। 24,000 টাকা যেরকম হচ্ছে 65,000 টাকা প্লাস জিএসটি, ঠিক আছে। তো এইগুলো মিলিয়ে আমার একটা কিট এসছে 70,000 এ। এটার সঙ্গে গ্রাফিক্স কার্ড আমি অ্যাড করিনি, ঠিক আছে। আপনারা যদি গ্রাফিক্স কার্ড এটার সঙ্গে মিনিমাম টু মিনিমাম আপনাকে 40-60 যাওয়া উচিত আমার মতে, ঠিক আছে। তো তার মানে আমরা যদি এটা 30,000 টাকা রাফলি আমি বলছি, এটা যদি ক্যাবিনেট এসএমপিএস একটু ভালো নিয়ে সবকিছু নিয়ে যদি 1 লাখ টাকার মধ্যে একটা আলট্রা নামানো যেতে পারে, ঠিক আছে, তাহলে আপনাদের হাতে 10,000 টাকা পড়ে হচ্ছে একটা মনিটর। তার মানে 1,10,000 টাকা আপনি মানে 144 হার্টজের আমাদের গিগাবাইট MSI এই মনিটর গুলো আসুসের টপমোস্ট 24 ইঞ্চি মনিটর, ব্র্যান্ডেড 24 ইঞ্চি মনিটর দিয়ে 1,10,000 1,20,000 টাকা বাজেট নিয়ে খুব সুন্দর রেডি হবে। আর এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা যাবতীয় যে কাজগুলো ভাবছেন যে আমরা করবো ইন ফিউচার, মানে 5 বছর বা 10 বছরের মধ্যে সমস্ত কিছু হয়ে যাবে। ইভেন AI সাপোর্ট, মানে আপনারা যদি AI এর কিছু কাজ করতে চাইছেন আপনারা কিন্তু আরামসে এই আলট্রা দিয়ে কাজ করতে পারবেন। আর ফোন নাম্বারটা কিন্তু বারবার এখানে শো হচ্ছে, আপনারা ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন, এই ফোন নাম্বারটা কিন্তু ভিডিওতে শো হচ্ছে। নেক্সট একদম। এবার চলে আসি আমরা, ইন্টেল শেষ হয়ে গেল, এবার আমরা চলে আসবো AMD তে। এই টেবিলটার উপর শিফট করে দেব, ততক্ষণ আমরা ভিডিওতে বলতে থাকি। AMD আমরা চলে আসছি। AMD প্রথমে আজকের আমরা ক্রিম সেটটা নিয়ে চলে আসবো, সেটা হচ্ছে রাইজেন। আমরা AMD বন্ধই করে দিয়েছি, মানে অ্যাটলন বেচা অনেক বছর হয়ে গেছে। আমি এটা বলি যে কলকাতার বুকে যারা যেখান থেকে দেখছেন, আপনারা যদি আউট অফ স্টেট থেকেও দেখছেন, SMK ওয়ার্ল্ড এমন একটা জায়গা যেখানে AMD বলুন বা ইন্টেল বলুন ভ্যারিয়েশন প্রচুর আপনারা এখানে পাচ্ছেন। আমি 15 বছর AMD বিক্রি করার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি, ঠিক আছে। আমি এক্সক্লুসিভলি 2020 সালে মানে কোভিড পড়ার আগে শ্রমিকদা কিন্তু ইন্টারলি বলতে চাইছে যে আমি AMD এর ফ্যান, AMD তে যেতে পারেন। কিন্তু আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করবো যে AMD না ইন্টেল কোনটা আপনি চাইছেন, এটা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাও, আমরা কিন্তু দেখবো। হ্যাঁ, তো AMD ক্ষেত্রে বলে দিই, AMD আমরা চলে আসছে 8500G। তো 8500G এটা চলে আসে এই প্রসেসরটাতে। এটা আমাদের কাছে সবসময় 3-4 পিস স্টক থাকছেই, ঠিক আছে। 8500G সব করা, ঠিক আছে। 8500 খুব সুন্দর প্রসেসর, 11,500 প্লাস জিএসটি তে পাওয়া যাওয়া একটা প্রসেসর এত কম দামে DDR5 এর মধ্যে, উইথ আপনার হচ্ছে গ্রাফিক্স দিয়ে, যেটা AI এর কাজ করে বলা হয়, যেটা মিনিমাম 8-10 টাকা গ্রাফিক্স কার্ডের কাজ এর মধ্যে ইনবিল্ড করা যায়, ঠিক আছে। রাইজেন এটা রাইজেন 5 8500G, 8500G নোট করবেন প্রত্যেকটা জিনিস, 8500G, ঠিক আছে। 6টা কোর 12টা থ্রেড দিয়ে আসে এটা। তো এবার আমরা চলে আসছি, এইটা সেম ব্যাপারটা হচ্ছে 16GB র্যাম দিয়ে আমরা তৈরি করে দিচ্ছি আপনাদেরকে, হচ্ছে 16GB র্যাম ক্যাবিনেট SMPS দিয়ে। এটাতে 256GB SSD ধরা আমার, ঠিক আছে। বারবার বলছি SATA আমার ধরা থাকে, NVMe আপনি 200 টাকা বেশি দিয়ে যেতে পারেন, ঠিক আছে। এটা ধরে আমরা 29,000 রেডি করে দিচ্ছি পুরো সিপিইউটা, পুরো কমপ্লিট সিস্টেমটা। সিপিইউ এর মধ্যে গ্রাফিক্স আপনার লাগছে না, আপনি এর সঙ্গে একটা ভালো মনিটর নিয়ে নিন, 3-4 22 ইঞ্চি একটা জেব্রানিক্স নিন, ওই 2750 টাকা, যেটা আমার সারা বছরই চলছে রেট, 2350 প্লাস জিএসটি তে আমি বিক্রি করি, ঠিক আছে। তো আপনারা এই রেটগুলো কেন বলছি, যাতে আমরা আপনি ক্রস চেক করতে পারেন, ঠিক আছে। একদম। হ্যাঁ, আর যে প্রাইস গুলো বলা হচ্ছে আপনারা ভিডিও দেখে নিয়ে আসবেন, সেই প্রাইসে। অনেক সময় যদি রেট ড্রপ হয়ে থাকে, যদি আপনারা কেউ বলেন যে আমি 2250 প্লাস দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে, তাহলে আপনি কিন্তু 2200 প্লাসে পাবেন। একদম প্রাইস কিন্তু আপ এন্ড ডাউন নয়, সবসময় প্রাইস এনকোয়ারি করে নেবেন, ঠিক আছে। কিন্তু আমরা প্রচন্ড বিজি কাউন্টার থাকি, এই ভিডিওতে রানিংলি 7-8 দিনের মধ্যে মাল তুলতে পারলে খুব বেটার হয়, ঠিক আছে। কারণ অফারটাও থাকে 7 দিন থেকে 14 তারিখ অবধি। নেক্সট আমরা চলে আসছি, এটার সঙ্গে যদি আমরা মনিটর নিই, তার মানে 32,000 টাকার মধ্যে কিন্তু আমরা রেডি হয়ে যাচ্ছে, 32,032 তে কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। 8600G চলে আসছি আমরা, 8600G আবার চলে আসি আমরা। এইটা আমরা আবার যেরকম রেশিও অনুযায়ী সবসময় দুটো করে রাখি মিনিমাম, ঠিক আছে। কারণ 8600G কেন যাবেন, কারণ 8600G আপনি মোটে 33,000 টাকা, মানে হচ্ছে আপনার 29 এর সঙ্গে 33, মানে ডিফারেন্স হচ্ছে আপনার মোটে 4,000 টাকা। তো 4,000 টাকার তফাতের মধ্যে আপনি যেরকম এটাতে পাচ্ছেন 6টা কোর 12টা থ্রেড, 8600 সেম আপনি পাচ্ছেন, কিন্তু একটা মাঝখানে ইন্টারাপশন করে দিই, সেটা হচ্ছে এর 12 থেকে 15,000 টাকা গ্রাফিক্সের কাজ হয়, এবং এটা থেকেই মেন এআইটা শুরু হয়, যেটা আমরা এআই বলে এত বুঝছি, ঠিক আছে। এতে গ্রাফিক্সের অসাধারণ কাজ হয়, যার জন্য আপনাকে আলাদা করে 1650 গ্রাফিক্স কার্ড ইউটিলাইজ করতে হচ্ছে না, এর মধ্যে ইনবিল্ড হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। মানে যার ধরুন মনে করছেন যে ইন্টেলে
আমাদের বাজেট ছিল হচ্ছে 35,000 টাকা, আমাকে একটা গ্রাফিক্স কার্ড আলাদা করে আবার কিনতে হচ্ছে 12,000 টাকা, ঠিক আছে, সেখানে সে এটা দিয়ে হাসতে হাসতে কিন্তু 33,000 টাকা যদি কিট হয়, তার মানে মনিটর আর কিবোর্ড মাউস দিয়ে 35-36 হয়ে যাচ্ছে, রাইট, ঠিক আছে, তাহলে তার 10-12 টাকা বেঁচে যাচ্ছে, এক্সট্রা করে কোনো আর গ্রাফিক্স কার্ড কিন্তু কিন্তু আমার মনে হয় এই জন্য যারা ভিডিও এডিটিং বা রেন্ডারিং এর কাজ করে তারা বোধহয় ইন্টেল ছেড়ে AMD তে সুইচ করে। হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। আপনারা কি মনে করছেন? একদম, অবশ্যই কমেন্ট করে লিখে জানাও। 8700G দা এক্সক্লুসিভ প্রোডাক্ট 8700G এর মধ্যে মনে হারিয়ে গেছে কোথাও। 8700G ইয়েস গট ইট, Ryzen 7, ঠিক আছে। তো Ryzen 7 এর 8700G 8700G এর একটা ক্লাস জিনিস হচ্ছে এটা 41,000 এ রেডি হয়ে যাচ্ছে, 41 সেম, হ্যাঁ 8টা কোর, হ্যাঁ 8টা কোর দিয়ে 16টা থ্রেড দিয়ে, কারেক্ট, আপনার রেডি হয়ে যাচ্ছে। এটাতে আপনি মোটামুটি 15 থেকে 18,000 টাকা গ্রাফিক্স কার্ডের কাজ পাচ্ছেন, ঠিক আছে। এবার সব থেকে মজাদার জিনিস হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সাথে সেম কনফিগারেশন 16GB RAM দিয়ে পাচ্ছেন, ক্যাবিনেট এসএমপিএস একটা থাকছে, মনিটর থাকছে। এটাতে এইগুলোতে ইনভেস্টমেন্ট কেন কম, আপনি মোটে 3,000 টাকা মানে একটা 22 ইঞ্চি মনিটর নিলাম, সাথে একটা কিবোর্ড মাউস নিলাম, মানে 3,500 টাকা অ্যাড করলাম, মানে 45,000 টাকার মধ্যে আমার রেডি হয়ে গেল। হ্যাঁ 43-44,000 টাকা ধরুন, থৌকা 45,000 টাকা বাজে, এত মেশিন নেবো আমি, গ্রাফিক্স কার্ড দেবো, এত হেডেক যাবো না, 45,000 Ryzen 7 নিয়ে চলে যাও, ঠিক আছে। চলে আসছি ক্রিম প্রোডাক্ট, যেটা হচ্ছে Ryzen 7 এর Ryzen 5 এর 7600 হচ্ছে এমন একটা প্রসেসর, এক্সট্রাতে আপনারা গ্রাফিক্স পান, নন এক্সই আমি যেতে বলবো সবাইকে, কারণ 7600 তে সবসময় আপনারা যারাই আমাকে এনকোয়ারি করেন তারাই গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড অন করেন, ঠিক আছে, কারণ এক্স এ যেহেতু অতটা পাওয়ার নয়, এক্সটার্নাল গ্রাফিক্স কার্ড লাগালে বেশি ভালো হয়, তার জন্য আমি বলবো সবসময় Ryzen 7 7600 তেই যাও। আচ্ছা 7600 নর্মাল মার্কেট প্রাইস চলে হচ্ছে 15 থেকে 16,000 টাকা প্লাস জিএসটির মধ্যে ঘোরাফেরা করে, ঠিক আছে। তার মানে আমরা হিসাবটা কেমন পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যেই রেটে আমরা Ryzen 5 এর 8500G হচ্ছিল, সেই রেটেই আমরা 7600 চলে আসছে, কারণ এর দাম হচ্ছে 14,500 টাকা, 8600G 14,500 টাকা প্লাস জিএসটি তে পয়সাটা পাওয়া যায়, আর এর দাম অ্যারাউন্ড হচ্ছে 16,000 সামথিং প্লাস জিএসটি তে, ঠিক আছে। তার মানে তো কম্পারিজন করলে খুব একটা বিষয় না, কিন্তু এখানে গল্পটা হচ্ছে যে এটাতে গ্রাফিক্স কার্ড লাগাতে হবে, এটাতে লাগাতে হবে, হ্যাঁ এটাতে মাস্ট লাগাতে হচ্ছে, ঠিক আছে। এটাতে জি নেই, না জি নেই, এটা কিন্তু কৌশিক ভালো বলেছে, যেটা জি নেই, ঠিক আছে, এটাতে ভেগা নেই, ওটাতে ভেগা নেই। তো যাই হোক, যেটা হচ্ছে মেন ব্যাপার, এটার সঙ্গে তোমরা মিনিমাম একটা আমরা রিকোয়েস্ট করি RTX সিরিজের গ্রাফিক্স কার্ড যাওয়ার জন্য, RTX হ্যাঁ 3050 উইল বি দা মিনিমাম 6GB গ্রাফিক্স কার্ড তোমাকে যেতেই হবে। এটার দাম 3050 মোটামুটি অ্যাপ্রক্স 13,000 থেকে 13,200 প্লাস জিএসটি রে, অ্যাপ্রক্স না, এই রেটেই আমরা বেচছি, মানে অসাধারণ প্রাইস, 13,000 থেকে 13,200 প্লাস জিএসটি রেট আমরা ওপেন করছি, কারণ আমার কাছে এক্সক্লুসিভ প্রাইস আছে বলে আজকের ডেটে, হ্যাঁ আজকের ডেটে অবশ্যই, ঠিক আছে। 13.5 প্লাস জিএসটি ম্যাক্সিমাম হয়, তাহলে এটা দিয়ে আমরা পুরো সেটআপটা কত অ্যামাউন্টে করব? আচ্ছা সেম তো আমাদের বাজেট হচ্ছে, আমাদের 18 যে বাজেটটা ছিল 33,000 টাকা, তার মানে এর সঙ্গে আমাদের আরো শুধু গ্রাফিক্স কার্ডের টাকাটা অ্যাড হয়ে যাচ্ছে, তার মানে গ্রাফিক্স কার্ডে আমরা অ্যাড করছি হচ্ছে অ্যারাউন্ড 15,000 টাকা, তার মানে 48,000, মানে 50,000 টাকা বাজেট থাকলে আমরা উইথ মনিটর একটা নরমাল লোকাল মনিটর দিয়ে এটা রেডি হয়ে যাচ্ছে। এটা দিয়ে আমরা ম্যাক্সিমাম যে আমরা যদি অ্যানিমেশনে কিছু কাজ থাকে অনেক পাওয়ার বেশি, এর অসাধারণ প্রোডাক্ট, মানে 7000 সিরিজের এটা হচ্ছে সবথেকে রানিং প্রোডাক্ট এবং সবথেকে সেল বেশি। মানে তুমি দাদা এটা বেশি সাজেস্ট করছো যারা হ্যাঁ অবশ্যই হাই এন্ডে গেমিং করতে চাইছো, বা এডিটিং বা রেন্ডারিং, ভিডিও রেন্ডারিং, ফটো এডিটিং করতে চাইছো একদম ডেপথে, হ্যাঁ অবশ্যই 7600, ঠিক আছে। মাদারবোর্ড কি ইউজ হবে? আচ্ছা মাদারবোর্ড 7600 যে সিরিজগুলোতে আছে Ryzen 7 এর, আমি একটু বলে দিই, এগুলোতে আমরা সব 650 ইউজ করি, ঠিক আছে। আমাদের কাছে কিন্তু 650 ওখানে রাখা আছে মনে হয়, দেখো একবার, আচ্ছা ঠিক আছে, 650 রয়েছে। 650 কি আছে ওখানে রাখা, গিগাবাইট গিগাবাইটের 610 রাখা আছে, এটা 650 আছে গিগাবাইটেরই, ঠিক আছে। এই তো B650 650 এর আমাদের কাছে অনেক সিরিজ আছে, আমাদের কাছে 650 এর AMD তেও MSI তেও আছে অ্যাকচুয়ালি, MSI তেও রয়েছে, সব প্রোডাক্টগুলো যাই হোক আমাদের কাছে অপশনস রয়েছে। আচ্ছা উইথ ওয়াইফাই মাদারবোর্ড আছে, উইদাউট ওয়াইফাই। আচ্ছা এবার কেন রেট 8500 এর এইগুলোতে বেশি, ঠিক আছে, সেটা বলে দিই। DDR5 এর মেন মাদারবোর্ড শুরু হয় হচ্ছে 7,500 টাকা থেকে রাফলি প্লাস জিএসটি থেকে, যার জন্য একটু এটার কস্টিংটা বেশি হয়ে যায়। ওকে, আপনারা যদি মনে করেন যে না আমরা একটু সস্তার এক ধাপ নিচে থেকে শুরু করব, তাহলেই চলে আসবেন হচ্ছে Ryzen 7 5700 দ্য ক্রিম প্রসেসর, ঠিক আছে। Ryzen 7 5700, ঠিক আছে। Ryzen 7 এটা কি দেখছি আমরা, 5700, ঠিক আছে। এটা কিন্তু গ্রাফিক্স অ্যাড করতে হবে, কারেক্ট অ্যাড করতে হবে। 5700 তে আমরা পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে মোটে 21,500 টাকা, 21,500। ইয়েস ওয়াই, এটা একটা কারণ আছে। Ryzen 7 এ আপনি মোটে 4-5 হাজার টাকার মাদারবোর্ড চালাতে পারছেন, এটার সাথে দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু যাদের বাজেট কম তারা অবশ্যই চলে যায়, ঠিক আছে, আর হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায় কাজ, ঠিক আছে। এর সঙ্গে গ্রাফিক্স কার্ড আপনি একটা লাগিয়ে নিন, ঠিক আছে, মেশিন দৌড়াবে। 21,500 টাকার মধ্যে আমি কি কি দিয়েছি সেটা আমরা বলে দিই। ওকে, Ryzen 7 এর মধ্যে আমরা মানে যেহেতু আপনার 8500G আমাদের 29,000 টাকা চলে যাচ্ছে,
29,000 টাকার মধ্যে এর পুরো 7 এর সিরিজটাতে আপনি পুরো মেশিনটাই নেমে যাচ্ছে। মেশিনটা হ্যাঁ, RAM চলে আসছে সব মানে অবশ্যই, কারণ আমাদের 8GB র্যাম দিয়ে তো একটা 450 মাদারবোর্ড দিয়ে Ryzen 7 এর 450 মাদারবোর্ড একটু দেখিয়ে দিই আমরা। 450 এটা আরামসে আরামসে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে ওকে 450 গিগাবাইট জাস্ট লুকড। ঠিক আছে, 450 মাদারবোর্ড দিয়ে যখনই আমরা চলে গিয়ে MSI আছে আমার কাছে, Asus আছে, সব রয়েছে। হ্যাঁ সব রয়েছে এই সিরিজটাতে। তো Ryzen 7 দিয়ে যখনই আমরা এটা 21,500 টাকা রেডি করছি, এর সঙ্গে একটা 3,000 টাকার আমরা ক্যাবিনেট এই কিবোর্ড মাউস আর মনিটর অ্যাড করলাম, তার মানে আমাদের চলে আসছে 24,000 টাকা লাফলি, 24,000 24,000 চলে এলো। এবার এর সঙ্গে একটা গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করে নাও, তাহলে এর সঙ্গে যদি আমি একটা ধরো 730 যদি MSI অ্যাড করে, আজকের ডেটে 5-6,000 টাকা দাম আছে, 6,000 টাকা, তার মানে নিয়ার অ্যাবাউট 30,000 এর মেশিন ধরি। তাহলে আমরা কেন 8500G যাচ্ছি? রাইট। কেন? কারণ যার ধরো মনে হচ্ছে আমি গ্রাফিক্স কার্ড ভবিষ্যতে আবার লাগাবো দামি, তারা কিন্তু Ryzen 7 5700 যাও, তারা 8500 যেও না। যারা লাগাবে না ভাবছো তারা 8500 যাও। অপশন বোঝা গেছে, ক্লিয়ার, সব অপশনগুলো আমাদের কাছে अवेलेबल আছে, ক্লিয়ার। কারণগুলো জেনে ভালো করে। এবার কেউ কমেন্টে বলতেই পারে না আমি 8000 সিরিজ যাবো, 8000 সিরিজ বেটার, অবশ্যই বেটার হবে। ঠিক, হ্যাঁ কাস্টমাইজ তো अवेलेबल আছে। তার সাথে সাথে মেইন কারণটা হচ্ছে বারবার একটাই কথা আমার বলার, যে বাজেট অনুযায়ী আমার রিকোয়ারমেন্ট শেয়ার করি, আমি সবাইকে সবার নেসেসিটি অনুযায়ী মাল দিই। ঠিক আছে, আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে আমরা 15 বছর ধরে যে AMD পুরো গুলে খাওয়া আমার, ঠিক আছে, ঠিক আছে, যার জন্য আমি বলছি এটা হচ্ছে 5600G সব থেকে রানিং সেল প্রোডাক্ট। 5600 GT এই দুটো সিরিজ দিয়ে আমরা একটা একটা করে নিচের দিকে নামছি এবার। ওকে ওকে, ঠিক আছে, মানে আমি তো নিজে গুলিয়ে আছি 5600G 5600 GT। হ্যাঁ ওকে, 5600G তো কলকাতায় পাবেন না, পাবেন না কেন? এখন পাবেন না, কলকাতায় মাল অ্যাভেলেবেল নেই। আমরা 5600G আর 5600GT এর প্রচন্ড হাই প্রাইসিং। ঠিক আছে, আমরা ডিমান্ড এটা কারণ এর মধ্যে ভেগা গ্রাফিক্স একমাত্র দিয়ে এটা সস্তায় সবথেকে বেশি রেডি হয়। ঠিক আছে, কারণ এর নিচে নিচেই 50 চলে আসছে না, যার জন্য চট করে কেউ মুভমেন্ট করতে চায় না। ঠিক আছে, আচ্ছা তার সাথে 5600 আছে, 5600 কোথায় আছে দেখতে হবে। যাই হোক, আমরা এটা দিয়ে কি সেটআপ শুনবো, এই যে 5600G আর 5600GT দিয়ে 5600G আর 5600GT দিয়েও সেম। যারা এবার Ryzen 7 5600 তে ভাবছো যে 5600 রয়েছে, আমরা 5700 যে ডিসকাশনটা করছিলাম এক্ষুনি, যে 21,000 টাকায় পুরো কিটটা রেডি হচ্ছিল, 30,000 টাকায় গিয়ে পুরো গ্রাফিক্স কার্ড মনিটর কিবোর্ড দিয়ে রেডি হচ্ছিল, তারাই আবার 21,000 টাকার মধ্যে 5600GT দিয়ে উইথ গ্রাফিক্স দিয়ে পেয়ে যাচ্ছে। ওকে, ঠিক আছে, তো 5600GT এর মধ্যে সেম B450 মাদারবোর্ড দিয়ে 8GB RAM দিয়ে 256GB SSD দিয়ে ক্যাবিনেট SMPS দিয়ে তোমরা চলে আসছো। RAM কি আমরা এটা দেব Corsair আমার কিন্তু DDR4 এ Corsair না সরি এটা আমরা Crucial ধরেছি, DDR4 এ Crucial ধরেছি, হাত মে দিও Crucial। হ্যাঁ Crucial তোমাদের ওই দিকে দিয়েছিলাম, ওই দিকে লটটা। ও তো Crucial এটা না এই ওটা তো SSD, এটা ওকে ঠিক আছে। আর আমরা Corsair যদি শিফট করি, ভালো প্রশ্ন করেছো, Corsair যদি আমরা শিফট করি, হ্যাঁ হ্যাঁ প্রিমিয়াম, এটা হচ্ছে 3200, ওটা 5 আছে, এটা 3200। যদি আমরা এটা দিয়ে ইউজ করি তাহলে এর দাম হচ্ছে अराउंड 1450 1550 প্লাস জিএসটি তে সারা বছরই চলে মোটামুটি এখন। ঠিক আছে, তো তার মানে 500 টাকা বেশি দিলে তোমরা Corsair শিফট করে দিতে পারছো, 500 টাকা বেশি। গট ইট, দ্যাট ইজ মানে কি হলো বিল্ড কোয়ালিটি বেস, এটা মানে যদি অ্যাসেম্বল করি আমরা লং লাস্টিং হবে। হ্যাঁ মানে অনেক লোকেরাই আমাকে 56 জিটির সঙ্গে Corsair নাই, কেউ চট করে Crucial চায় না। ঠিক আছে, মানে যারাই আমার কাস্টমাররা যারা ভিডিওটা দেখছো আমি বলবো যে Corsair ভেঞ্জাসি যাও, আর যদি বাজেট কম থাকে তো আসতেই পারবে। তো 21,000 টাকা মানে 56GB রেডি হচ্ছে সেম, আপনারা 3,000 টাকা অ্যাড করে নিন আরো কিবোর্ড মাউস আর মনিটরের জন্য, তার মানে 24,000 টাকায় আপনারা চলে আসছে হচ্ছে, মানে 3,500 টাকা যদি আপনারা অ্যাড করেন তার মানে আপনারা 22 ইঞ্চি মনিটর দিয়ে পেয়ে যাচ্ছে। 22 ইঞ্চি হ্যাঁ 24,500 কত আসছে আমাদের, তার মানে আসছে 21 এর সঙ্গে 3 অ্যাড করে 24 আর এদিকে 500 টাকা কিবোর্ড মাউস, তার মানে 24,500, 25,000 টাকা বাজেট থাকলে 56GB নিয়ে চলে যাও। আর মানে এটা দিয়ে আমরা গেম করতে পারবো। হ্যাঁ 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 গেমিং এর সবই, এটা তো শুরু। তো আগের ভিডিওতে যেগুলো আমরা মিস করে গেছি ঝটপট একটু, হ্যাঁ অবশ্যই 110 এগুলো 800 850 টাকা করে, মানে আমার কাছে 350 টাকা থেকে, হ্যাঁ 350 টাকা থেকে আমাদের কাছে গেম প্যাড শুরু হয়ে যায়, যেটা হচ্ছে তোমার জেব্রনিক্স এর আছে আমাদের কাছে, অ্যান্টি স্পোর্টস এর এই ব্র্যান্ড গুলো মোটামুটি 850 টাকা থেকে শুরু হয়ে যায় ওয়্যার্ড গুলো। হ্যাঁ আর ওয়্যারলেস যেগুলো আছে, ওয়্যারলেস গুলো এই যে GP 400 আছে, যেরকম GP 400 আজকে কত টাকায় বিক্রি হয়েছে অ্যাপ্রক্স, হোয়াইটটা 1900 টাকা, GP 400 টাকা সাদাটা বিক্রি হয়েছে, কালোর দাম একটু কম হয়। ঠিক আছে, তো এটা অ্যাকচুয়ালি না, এটা সদ্য লঞ্চ করেছে, GP 300 জাস্ট লঞ্চ, যে এর আগে GP 300 ছিল। তো আমার কাছে একটু এদিকটা এগুলো কিন্তু PS3 PS4 এ চলবে, অ্যান্ড্রয়েডে চলছে, উইন্ডোজে চলছে, iOS অ্যাপেলও চলবে। তো এটা অল সাপোর্ট। আরেকটা জিনিস হচ্ছে GP 300 যেগুলো ওয়্যারলেস গেম, যেগুলো আপনারা মোবাইলেও চাইলে গেম খেলতে পারেন, সেইগুলোর জন্য দাম হচ্ছে 1200-1300 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। আমার কাছে কসমিক বাইটও আছে, গেমিং এ পুরো সেটআপ রয়েছে। ঠিক আছে, আমি হাত দিয়ে বার করছি না। ঠিক আছে, দেখে নিচ্ছি। লজিটেকের মাউস রয়েছে আমাদের কাছে, মাউস 3 ওইগুলো আপনারা রয়েছে, দেখে নেবে।
কনফিউশন আবার ঢুকে চলে আসছে আমরা, ঠিক আছে ঝটপট আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে হ্যাঁ 12:15 ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট আমরা চলে আসছি 5500 এক ধাপ নিচে নামে এবার, ঠিক আছে 5500 ওকে 5500 5500 আমাদের চলে আসছে হচ্ছে 17,500 টাকায়, ঠিক আছে 500 উইদাউট গ্রাফিক্স কার্ড। ওকে ওটাতে 56 যেমন গ্রাফিক্স ফাফিক্স সব সময় তোমার 21 চলে আসছিল, এটাতে গ্রাফিক্স নেই। হ্যাঁ এটাতে গ্রাফিক্স নেই। 55 সঙ্গে তুমি 1.5-2 টাকা একটা গ্রাফিক্স কার্ড লাগে আপাতত কাজ শুরু করতে পারো, তার মানে 19,000 টাকার মধ্যে তোমার চলে আসছে সিপিইউটা। তার সঙ্গে 3,000 টাকা 3,500 টাকায় এখন আমরা শুরু করি 22 ইঞ্চি দিয়ে, 19 নিয়ে লাভ নেই। তো 3,500 টাকা যদি তোমরা ইউজ করো তবে 22,500 টাকা, 500 টাকায় তোমরা 5500 পেয়ে যাচ্ছ। 22,500 এ কিন্তু পুরো সেটআপ আসছে 5500, ঠিক আছে। এবার আমরা বারবার বলবো ওই 25-26,000 টাকা বাজেট থাকলে কি একটু ভালো ক্যাবিনেট এসএমপিএস একটু কিবোর্ড মাউস আমাদের চয়েসের তো একটা ফ্যাক্টর আছে, সেগুলো একটু বেটার এসএমপিএস একটু ভালো করে নিতে হবে। হ্যাঁ আমরা সবাইকে বলবো 1.5 আমার তো 1200 টাকার এসএমপিএস ধরা থাকে রাফলি, তো আমি সাজেস্ট করবো সবাইকে যে যেহেতু একটু হাই এন্ডে চলছে মেশিন একটু তোমরাও নিজেরাও একটু হাই ওঠা। এখনকার দিনে 18-20 টাকা মেশিন নিয়ে কোনো মজা পাবে না, মানে এইগুলো স্যার বলতে হচ্ছে আমাকে, কারণ ইউটিউবে এক গাদা লোক ভিডিও করছে তাদের প্রাইস কাটার জন্য। রাইট আর মানুষ কিন্তু বেস গাইড এগুলো কিনে ফেলছে, গেমিং করে আপনারা গেম খেলতে পারছেন না। আমি একটা ভিডিও দেখছিলাম আগের দিন, মাঝখানে ইন্টার করছি, ভিডিওটা লং বানাবো না, তবুও বলছি i7 বলছে মুখে, i7 দিয়ে দিচ্ছি গেমিং ডেস্কটপ, মোটে পাচ্ছেন 15,000 টাকায়, 15,000 টাকা আমি নাম নেবো না, আপনি এই কলকাতাতেই পাবেন, ঠিক আছে 15,000 গেমিং ডেস্কটপ। আপনারা কিন্তু একটু নলেজ রাখুন, গেমিং ডেস্কটপ মানে ওগুলো ডেস্কটপ গেমিং বলে না, ওগুলো আমি যে কনফিউশন বলি সেম কনফিগারেশনই আসছে, শুধু নামটা ওরা গেমিং বলে। গেমিং মানে ওই কি গেম খেলতে হবে, ওই সেই ওই আগে আমরা দিন খেলতাম না, ওই সেই ওই পাবজি খেলা, তাও পাবজি এখনকার দিনে একটুখানি ভালো সিস্টেম না হলে হয় না, মিনিমাম 20 পজিশন নিচে চলে না। এবার চলে আসি মিষ্টি, সবার সব থেকে মিষ্টি আমাদের রাইজেন 3, ঠিক আছে 3200 বাজেট ফ্রেন্ডলি, হ্যাঁ 33 আর হচ্ছে 4300 জি। আমি আগের ভিডিওতে বলেছিলাম যে আমরা 3200 জি বন্ধ করে দিয়েছি, কিন্তু আমাকে একটা কাস্টমার খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস বলে গেছে, দাদা আমরা এটাতে ভেগা গ্রাফিক্সটা একটু বেশি পাই 3200 জিতে, যেটা আমরা 4300 জিতে কম পাচ্ছি, ঠিক আছে, যার জন্য আমার 3200 জি আবার তোলা। হ্যাঁ 3200 4300 জি আছে, ঠিক আছে। এবার আমি বলে দিই একটু ডিফারেন্সের ব্যাপারটা, 500 টাকার মধ্যে ডিফারেন্স, আমি বলবো সবাইকে তাও 4300 জি যেতে, ঠিক আছে, কিন্তু যেহেতু গ্রাফিক্সের দিক দিয়ে একজন আমাকে রেকমেন্ড করলো, এখানে কিন্তু আমি মেনশন করতে চাইবো যে দাদা 4300 জি তে কিন্তু 8টা থ্রেড রয়েছে, আর এটা কিন্তু 4টা থ্রেড রয়েছে। হ্যাঁ কিন্তু এটাতে ভেগা গ্রাফিক্স, যাদের ভেগাটা একটু বেশি দরকার, এটাতে ভেগা বেশি আছে, ভেগা মনে হয় সম্ভবত 7 না 9 আছে, আর এটাতে 2 ভেগা কম আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ এটা একটু দেখতে হবে ব্যাপারটা, ঠিক আছে। দুটো সেটআপ কি কনফিউশন, দুটো সেটআপ আমি কনফিউশনটা বলে দিই, সেটা হচ্ছে রাইজেন 3 3200 জি আর 4300 জির মধ্যে 13,700 টাকায় আমরা 15,000 টাকায় নামাচ্ছিলাম, এখন আমরা নামিয়েছি 13,700 টাকায় 3200 জি, ওকে, ঠিক আছে। তার সঙ্গে মোটে 14,000 টাকা দিলে আপনি আমার কাছে পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে 4300 জি, ওকে। সিপিইউটা 8GB RAM 450 মাদারবোর্ড দিয়ে 256 SSD দিয়ে ক্যাবিনেট এসএমপি সমেত পুরো কমপ্লিট, পুরো মানে সিপিইউটা পুরো কমপ্লিট, ঠিক আছে। 14,000 টাকা আপনি যখন 4300 জি নিলেন 14,000 টাকায়, তার সঙ্গে এবার আপনি একটা মনিটর আর কিবোর্ড মাউস নিন, মানে 17,000 টাকার মধ্যে সুন্দরভাবে 17,000 মধ্যে পুরো সেটআপ চলে আসে। 20,000 টাকা বাজেট রাখলে সুন্দর ক্যাবিনেট পেয়ে যাবে। 2,000 টাকায় আমার কাছে 2,000 টাকা বলবো না, 1600-1700 টাকা যা ক্যাবিনেট ঢুকেছে না, মাইন্ড ব্লোয়িং। আগে তো বলতাম 70 ধরনের ক্যাবিনেট, আমার কাছে এখন 140 ধরনের ক্যাবিনেট আছে, বুক পিটিয়ে বলি 140 ধরনের ক্যাবিনেট আছে, রাইট। মনিটর যেমন টাইপস রয়েছে, ক্যাবিনেটের টাইপস কিন্তু কলকাতার বুকে এসএমকে ওয়ার্ল্ডেই রয়েছে। আপনারা কিন্তু একটা ছাদের তলে কিন্তু অনেক কিছু ভেরিয়েশন পাবেন। আমরা ট্যাগের ক্যাবিনেট অর্ডার করাচ্ছি, ট্যাগের ক্যাবিনেট 1 সপ্তাহের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, 8,000 8,500 টাকার ক্যাবিনেট ঢুকছে আমাদের কাছে, দেখার মতন চোখ মানে দেখার মতন ক্যাবিনেট, ঠিক আছে। নেক্সট কনফিউশন ঝটপট, নেক্সট এবার চলে আসি আমাদের, না এবার কনফিউশন মোটামুটি আমাদের শেষ দিক কমপ্লিট হয়ে গেছে, হ্যাঁ পুরো শেষ হতো, শেষ, ঠিক আছে। তো একটা লাস্ট একটা কথা বলবো এবার একটু গ্রাফিক্সের দিক দিয়ে। তো গ্রাফিক্স আমাদের কাছে 4060 3050 RTX 3050, আমরা AMD গ্রাফিক্স রাখছি 6600 6500 4GB 6500 XT আপনারা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন, রাফলি আমি বলছি দেবো ওই 8GB পেয়ে যাবেন 12,800 13,000 টাকা প্লাস দিচ্ছে, 10.5 থেকে প্লাস জিএসটি তে মুভমেন্ট করা হচ্ছে 4GB টা, ঠিক আছে। তো আমি বলবো সবাইকে এখন যে 6500 যাও বা 65 মানে 4GB বা 8GB তে মুভমেন্ট করো। 6600 আমার কাছে 17,000 টাকা রেট ছিল আগে প্লাস জিএসটি তেই অবশ্যই, ঠিক আছে। তার থেকে একটু যদি বেটার হয় তখনই তোমরা ঢুকে পড়ো হচ্ছে আবার ইন্টেলে, মানে 4060 3060 12GB নিয়ে লাভ নেই, যাদের ইয়ে দরকার আছে ভি র্যাম দরকার পড়ছে তারাই একমাত্র 3060 যাচ্ছে, কারণ ওটা 12GB ভি র্যামটার জন্যই যাচ্ছে মেনলি, ঠিক আছে। তবুও আমি বলবো 4060 তোমরা ফোকাস করো। তোমরা গ্রাফিক্সের জন্য কিন্তু একটু সময় নিয়ে ভিজিট করো, প্রচুর ধরনের গ্রাফিক্স রয়েছে, ভিডিওটা বড় করবো না। তার আগে যারা যদি কেউ আসতে না পারছে, ডেলিভারি করতে চাইছে, কেউ চাইলো আমার এই কনফিগারেশন আমার লাগবে, আমি আসতে পারবো না, আমাকে হোম ডেলিভারি চাই, প্রোডাক্ট অ্যাসেম্বল করে। অ্যাডিশনালি ভিডিও দেখে বিহার থেকে আমার কাছে রিসেন্ট কালকে আমাদের মাল ডিসপ্যাচ আউট করেছে একজনের, উনি যদি ভিডিও দেখেন, হ্যাঁ উনি ডেলিভারি রুটে গেছে এখন, হ্যাঁ।
তো উনি যদি ভিডিও দেখতে থাকেন তাহলে উনি অবশ্যই যেন কমেন্ট করে যে আমি সেই লোকটা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, প্রসেসটা আমি বলে দিই, আমরা এখান থেকে মানে ডিটিসি নরমাল ইয়ের মাধ্যম দিয়ে কুরিয়ার করেছি। বুকিং ওরা কিভাবে করবে? বুকিং ওনারা আমাকে, আমি ইনার ক্ষেত্রেই বলছি, ইনার বিল হয়েছিল অ্যারাউন্ড, মনে কত টাকা বিল হয়েছিল না, অ্যারাউন্ড অ্যাপ্রক্স 1750, আর এদিকে দিয়েছিল হচ্ছে 38,000 টাকা মতন বিলিং হয়েছিল, 38 মতন বিলিং হয়েছিল। উনি আমাকে 18,000 টাকা নিজের মুখে, উনি, আচ্ছা ভালো কথা, তোমার ভিডিও কানাডাতে দেখেছিল, কানাডা, ইয়েস, কানাডাতে উনি দেখেছেন। কানাডা থেকে ওনার ভাইকে বলেছেন, যিনি বিহারে ছিলেন, তিনি কনফারেন্সে আমরা হোয়াটসঅ্যাপ কলে কথা বলেছি, আমার সঙ্গে 1 সপ্তাহ উনি কথা বলেছেন। উনি পুরো ছেকে আমাকে পুরো ব্যাপারটা জেনুইনিটি কিনা সেটা দেখেছেন। তারপরে উনি যখন ফাইনালাইজ করে, আমি বললাম দাদা এত টাকা পাঠানোর দরকার নেই, মোটে তুমি একটা রাউন্ড ফিগে টাকা পাঠিয়ে দাও। উনি 18,000 টাকা মতন পাঠায়, বাকি 20,000 টাকা এই কালকে যখন ডেলিভারির আগে উনি করে দিলেন। উনার ডেলিভারি কস্টিং পড়লো 1200 টাকা। উনি মার্কেট থেকে 4,500 টাকা কম পেয়েছেন, উনি 1200 টাকা দিতে রাজিও, ভ্যালু ফর মানি। কিন্তু ট্রান্সপোর্টেশনে আমরা বলে দিই, আমরা আলাদা করে কিন্তু ক্যাবিনেট প্যাকেজিং করি যাতে কাঁচটা না ভাঙে, ঠিক আছে? ভেতরে একটু শোলা ফোলা দিয়ে, একটু প্লাস্টিক দিয়ে আমরা খুব সুন্দর করে র্যাপিং করে দিই। তো মানে যদি কেউ প্রিপেড করে তো প্যান ইন্ডিয়া ডেলিভারি ফ্যাসিলিটিস রয়েছে, মিনিমাম একটা ট্রান্সপোর্টেশন চার্জ লাগছে বাস। আর কলকাতার মধ্যে অবশ্যই একটা জিনিস বলে দিই, কলকাতার মধ্যে কিন্তু দ্যাট ইজ ফ্রি ডেলিভারি, স্টেশন অবধি আমাদের ফ্রি। স্টেশন থেকে শুধু আসা যাওয়া খরচা, এবং আপনার যেহেতু আসছেন তার সঙ্গে একটা ছেলে আমরা যদি দিয়ে দিই, আপনার সেটা একটুখানি বুঝে শুনে দেখে নেবেন। যেই সিস্টেম বানাবে একটু সময় নিয়ে আসবেন, কারণ এখান থেকে কিন্তু কমপ্লিট অ্যাসেম্বল করে গাইড করে আপনাদের দেওয়া হবে। দাদা শেষ করবো, খুব অনেক বড় লম্বা ভিডিও আছে, নেক্সট ভিডিও আসবে, তার আগে আচ্ছা কোশ্চেন অ্যান্সার। এইবারে আমরা i3 6 জেনারেশন, না সরি i5 6 জেনারেশন, আমরা 5টা কোশ্চেন করব, 5টা পুরো উত্তর দিতে হবে। এবং যারা এক্সক্লুসিভলি সিপিইউ, এবারে আমরা একটু কড়া করবো, কারণ হচ্ছে মেন ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা দেবো হচ্ছে ওয়্যারলেস হেডফোন। তো ওয়্যারলেস হেডফোন যেগুলো 2,000 টাকার, সেই জন্য গিভঅ্যাওয়েতে বলবো যে তাদের যারা সিস্টেম নিচ্ছে তাদের জন্য ওয়্যারলেস হেডফোন থাকছে, আর যারা গিভঅ্যাওয়েতে মেশিন নিচ্ছে না, ঠিক আছে, মেশিন নিতে আসেনি, শুধু নর্মাল গিভঅ্যাওয়েতে জিতেছে বলে নিচ্ছে, তাদের জন্য হচ্ছে 1,000 টাকার ওয়্যার্ড গেমিং ইয়ার হেডফোন, ঠিক আছে? ঠিক আছে, হ্যাঁ, কোশ্চেন শুনবো। i5 6 জেনারেশনে আমরা কি রেট দিয়েছিলাম, ঠিক আছে? রেটটা আমার লাগবে, ঠিক আছে? নেক্সট 4060 আমরা কি দাম দিয়েছিলাম গিগাবাইটের, বলা হয়েছে। তার সাথে সাথে থার্ড প্রশ্নে আবার আমরা চলে আসবো, সেটা হচ্ছে 4060 যে 3টে ফ্যানের আমরা কি দাম দিয়েছিলাম, ঠিক আছে? আচ্ছা, ফোর্থ কোশ্চেন আমরা চলে আসি। ফোর্থ কোশ্চেন হচ্ছে আজকের অফার কি? খুব ইজি, আজকের এই যে 7 তারিখে 14 ভ্যালেন্টাইন্স ডে অফারটা কি অফারটা ছিল, ঠিক আছে? লাস্ট কোশ্চেন হচ্ছে আলট্রা আমরা কত টাকায় রেডি করাচ্ছি? রাইট, আলট্রা আমরা কত, আমি এক্স্যাক্টলি আলট্রাতে কি বলেছি সেটা মেনশন করতে হবে, মানে কত টাকায় কি রেট মানে বলেছি কিটটা, এবং হচ্ছে কত টাকায় আপনারা নিলে খুব সুন্দর হবে সেটা ব্যাখ্যা করে সুন্দর করে লিখতে হবে। আর অবশ্যই যারা জেনুইন কমেন্ট করবে ওরাই কিন্তু এই কম্পিটিশনে এলিজিবল হবে, ভুলভাল কমেন্ট করলে সে ডিসকোয়ালিফাই। আর লাস্টে লিখতে হবে কিন্তু লাভ ইউ এসএমকে, সেটা কিন্তু মেনশন করতেই হবে, ঠিক আছে? কারণ এত সুন্দর প্রাইস ব্রেকডাউন করে আমার মনে হয় না ইউটিউবে কোথাও ভিডিও আছে এই ধরনের কোনো হয়তো ডিসকাস করেছে। তো থ্যাংক ইউ এত সবাইকে, আপনার মানে একদম মানে খুব ঘরের কাস্টমারদের পুরো ঘরের মতন করে একদম দেখি, যারা রিভিউজ গুলো দেখি অবশ্যই এসএমকে ফেসবুক পেজটা ফলো করে দেখে নেবে যে সার্ভিস কতটা হ্যাপি হয়ে ওদেরকে এন্টারটেইন করে। তো একটু সময় নিয়ে আসবে, আরো বেস্ট প্রাইস হয়ে যাবে। আজকে বাজছে ঘড়িতে 12টা প্লাস 20। তো অবশ্যই আমি রিকোয়েস্ট করবো যে ভিডিওটা যেখান থেকে ইনফরমেটিভ লাগলে শেয়ার করবে, বন্ধু বান্ধব যেখানে খুশি ভিডিওটা আপনারা চারদিকে ছড়িয়ে দিন বন্যার মতো। আর ইনফরমেটিভ হলে একটু লাইক লাগবে, আর এই ধরনের এসএমকে আরো অফারের জন্য কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে রাখতে হবে। আর যারাই কিনতে চাইছে ওদেরকে সাজেস্ট করো যে এসএমকে ওয়ার্ডে চলো। দাদা কি এক লাইন কি বলবে? এক লাইনে বলবো যে সবাইকে যে খুব বেশি করে লাইক সাবস্ক্রাইব করো, তাহলে কোনো ডিসকাউন্ট দেবো না, ঠিক আছে? আর কিন্তু জেনুইন প্রাইস, জেনুইন অফার থাকবে। দাদা দেখা হবে একদম ভিডিওতে। তোমাদের কমেন্টের উপরে তোমাদের কি কনফিগারেশন লাগবে কমেন্ট করতে হবে, কমেন্ট প্রত্যেকটা ফলো বা কমেন্টের উপরে অফার, প্রাইস আর ইনফরমেশন নিয়ে আসবে। নমস্কার।